ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து கோவிந்த நாம ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கீர்த்தன் பண்ணலாம், அதுக்கடுத்து ப்ரேஸ் பண்ணிட்டு ஆரம்பிக்கணும் கிளாஸ். ஓகேவா? ஜாயா குரு தேவா, ஜாயா குரு தேவா, குரு தேவா, ஜாயா குரு தேவா, ஜாயா குரு தேவா, jaya Prabhupada, jaya Prabhupada, Prabhupada, jaya Prabhupada, jaya Prabhupada, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namo Vishnu Padaya Gaurani Prachayine Devisheka Shunyavadi Ashakare Sadhane Namaste Gaurani Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktovrindha Jaya Shri Krishna பாரம்பரியா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnana-timirandasya Jnana-jalasarakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vācāram bhanga-bhangayate girim yad-kripādamaham vande Śrīgurum dinadharanam Namo Vishnu-pādāya Krishna-prasthāya Bhūtale Śrīmate Bhakti-vedanta Swāminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Saraswati Vaśyadadeshadarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna Mahamandram ki Jai Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Nithai Gaura Premanande Hare Krishna. Thank you. यहाँ जाए मेरे कहाँ है? ఇది శుభాస్ జాయిన్ अच्छी चोट हाँ తేజస్ జాయిన్ तेजस ओके हरे कृष्ण అక్షయ మాతాజీ వెళ్ళిపోవాలి వెనక్కి ओके ओके అక్షయ అపూర్వం हाँ ओके हरे कृष्ण मीरा जाए मिलिया మీరా జాయిన్ కావాలి ஓகே நான் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப்லேயே அனுப்பிச்சிருக்கேன் அக்ரே குருணா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் அதே ராஜகில் பக்கம் blogspot.com போனீங்கன்னா ப்ரேயர் செட்டுல வந்து మీరా జాయిన్ ஓகே
ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல வந்து அக்ரே குருணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும். கோவிந்த தாமோதர ஸ்தோத்திரம். ஆமா, படிக்கலாம். அக்ரே குருணாமத பாண்டவானாம் அக்ரே குருணாமத பாண்டவானாம் दुःशासनेह कृतवत्स्रकेशा दुःशासनेह कृतवत्स्रकेशा कृष्णा तदा अक्रोशत् अनन्यनाथा कृष्णा तदा अक्रोशत् अनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेधि गोविन्द दामोदर माधवेधि प्रार्थனை படிக்கிறேன். श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्ता अनुकंपिन भगवन् मुरारे भक्ता अनुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशव लोकनाथा त्रायस्व मां केशव लोकनाथा गोविन्द दामोदर माधवेधि गोविन्द दामोदर माधवेधि हरि बड़ी अग्रे गुरुनामदमाडवानां दुःशासनेह कृतवत्स्रकेशा विश्वादनाक्रोशरण्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेधि श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशव लोकनाथा गोविन्द दामोदर माधवेधि अग्रे गुरुणाम् अथ पाण्डवानाम् अग्रे गुरुणामद पाण्डवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा दुःशासनेह कृतवत्स्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशत् अनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेधि गोविन्द दामोदर माधवेधि श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवान् मुरारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे रायस्व मां केशव लोकनाथा रायस्व मां केशव लोकनाथा गोविन्द दामोदर माधवेधि गोविन्द दामोदर माधवेधि ट्राई பண்ணு நீ சீரியஸா ட்ரை பண்ணுங்க. अग्रे गुरुनामद पाण्डवानाम् अग्रे गुरुणामद पाण्डवानां कृतवत्स्रकेशा दुःशासनेह कृतवत्स्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशत् अनन्यनाथा गोविन्द
பகவான் முராரே பக்தானுகம் பின் பகவன் முராரே ராயஸ்வமாம் கேசவ லோகநாதா ராயஸ்வமாம் கேசவ லோகநாதா கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாருங்க. நீ ரகுராம் ஐயப்பனும் ரகுராம் இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அக்ரே குருநாமத பாண்டவானாம் அக்ரே குருநாமத பாண்டவானாம் துர்சாசனேன ருதவஸ்திரகேஷா துஷாசனேஹ கிருதவஸ்திரகேஷாம் அக்ரோஷத் கிருஷ்ணா ததாக்ரோஷதன்யநாதா கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி கிருஷ்ண விஷ்ணு மாது கைத்தவேரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஷ்ணு மதுகைதவாரே பக்தானுகன் பின் பகவான் முராரே பக்தானுகம் பின் பகவன் முராரே ராயஸ்வமாம் கேசவ லோகநாதா ராயஸ்வமாம் கேசவ லோகநாதா கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி கோவிந்த தாமோதர மாத. இந்த மாதிரி சந்தோஷமா இதில் எழுதிட்டு வரலாம். ஓகேவா? நோட் எழுதினால நம்ம எழுதிட்டோம். உனக்கு வாட்ஸ்அப்ல இல்லை, நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் எழுதிட்டு வரலாம். ஓகே, இவரோட படிக்கிறேன். அக்ரே குருநாமத பாண்டவானாம் துஷாசனேஹ கிருதவத்ரகேஷா அக்ரே குருநாமத பாண்டவானாம் துஷாசனேஹ கிருஷ்ணா ததோக்ரஷத் அனந்தநாதா கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி கிருஷ்ணா கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஷ்ணு மதுகைதவாரே பக்தானுகம் பின் பகவன் முராரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஷ்ணு மதுகைதவாரே பக்தானுகம் பின் பகவன் முராரே ராயஸ்வமாம் கேசவ லோகநாதா கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி ராயஸ்வமாம் கேசவ லோகநாதா கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் இது. கோவிந்த தாமோதர ஸ்தோத்திரம். இது யார் பாடியிருக்கான்? இல்ல, பில்வமங்கலம் தாக்கூர். ஓகே, ஸோ இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய எல்லா விதமான லீலைகளையும் சொல்லி பாடியிருப்பாங்க. ஓகே, நிறைய இருக்கு. நிறைய பெருசா பயங்கர பெரிய பாடல். என்ன இருக்கு? 76. ஆமா. ஓகே, ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் சென்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிஃபோர் த அசம்பிள் குரூஸ் அண்ட் பாண்டவாஸ். பெரிய அசம்பிளி அது. அந்த அசம்பிளி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பெருசா இருக்கும். அரசவைன்னு அசம்பிளிங்கிறத. அதுல வந்து குருவும் பாண்டவர்கள். குரு யாரு? கௌரவர்கள் சொல்றாங்கல்ல. துரியோதனன், அவன் தம்பி எல்லாம் 100 பேர் மொத்தம். சகுனி, கர்ணா எல்லாம் சேர்த்து விகர்ணா எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? 100 பேரு. பாண்டவர்கள் எத்தனை பேரு? 5 பேர். இந்த பெரிய அசம்பிளில இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதுல என்ன பண்றான்னா, ஒரு பெண்மணி திரௌபதி அவங்களுடைய சாரியை பிடிச்சு என்ன பண்றான்? துச்சாதனா டிஸ்ட்ரோ பண்ண ட்ரை பண்றான். சாரி அவங்க ட்ரை பண்றான். ஆமா, மீனிங் இருக்கு. அந்த ட்ரோப் அவங்க எவ்வளோ அவங்களுக்கு வருத்தமா இருக்கும் அந்த லேடி. கரெக்டா? அந்த மாதிரி ஒரு பாவகரமான செயலை பண்ணும்போது அவங்க உள்ள அசம்பிளியில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எதுவும் பண்ண முடியாம அப்படியே அழுதுட்டே இருப்பாங்க. அதுல துரியோதன தம்பி எல்லாம் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. பீஷ்மர், துரோணர் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க? தவிப்பாங்க. கரெக்ட். அப்ப வந்து திரௌபதி பாக்குறான், யாருமே காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான்? கோவிந்தா தாமோதரா மாதவான்னு சொல்லி கத்துறான். இது வந்து அந்த வைஷ்ணவாச்சாரியா விஷுவலைஸ் பண்ணி சொல்றான். ஓகேவா? திரௌபதி வந்து அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கத்துறான், கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லி கத்துறான். கிருஷ்ணா வந்து இது கொடுப்பாரு, சாரி கொடுப்பாங்க ஃபுல்லா. ஆமா. ஆமா.
Okay, அடுத்த ஸ்டாண்டர்ஸ்ல வந்து ஓ லார்ட் கிருஷ்ணு விஷ்ணு எனிமி ஆஃப் மதுவன் கைத்தபா டிமாண்ட்ஸ். இந்த மதுவன் கைத்தபாங்கிறது மிகப்பெரிய அரக்கர்கள். இவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரம்மாவுடைய தொடையிலேருந்து வருவாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை ஒழிச்சு வச்சிருவாங்க. என்ன கிருஷ்ணா விஷ்ணு இருக்கு. ஆமா அது இது இருக்கா கிருஷ்ணா விஷ்ணு. ஓ லார்ட் கிருஷ்ணா விஷ்ணு 2 நேம் இருக்கு இல்லையா, நிறைய நேம் இருக்கு. அந்த இதுக்கு எதுகை மொழின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, அதே மாதிரி சான்ஸ்கிரிட்ல ஓ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே கிருஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஷ்ணு மது கைதபாரி பாட்மன் நல்லா இருக்குல்ல அதுக்காக வருவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வேதங்கள் எல்லாம் எடுத்து ஒழிச்சு வச்சிருவாங்க. இவர் வந்து பிரம்மா வந்து ப்ரே பண்ண உடனே அவங்கள அழிச்சு அந்த வேதங்களை வந்து பிரம்மாவுக்கு திருப்பி கொடுப்பார். ஓகே அதுதான் இந்த மதுகைத இது வதம். இந்த சுப்ரீம் பர்சனல் வந்து எனிமி ஆஃப் முரா, அதான் அவர் பேர் என்ன முராரி. வெரி குட். ஓகே முராரி merciful upon devotees. பக்தா அனுகம்பின்னா is very very merciful upon devotees. அதான் இன்னொரு பேர் என்ன பக்த வச்சலா. நம்ம ஜெகநாதர் கண்ணு எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, ஃபுல்லா பெருசா இருக்கா. அவருக்கு எவன் இது மூடுதான் கண்ணு மூடுற மாதிரி இருக்கு. ஐலிட்ல இல்ல அவர் மூடே மாட்ட கண்ணு பெருசா. ஸோ இஸ் பக்த வச்சலா, ரொம்ப இஸ் மெர்சிஃபுல் டு த டிவோட்டீஸ். பக்தருடைய ரொம்ப அருள் ரொம்ப ரொம்ப கருணையா இருப்பாரு. ஓகே சிவா லார்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் கோவிந்தா தாமோதரா மாதவா ப்ளீஸ் டெலிவர் மீ. இதெல்லாம் வந்து நீங்க இந்த சம்சார சாகத்துல இருந்து என்னைய காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணணும். இந்த ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி படிச்சுக்கணும். ஓகே ஸோ எதுக்காக சொல்லி கொடுக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் திஸ். அந்த பக்தி வருஷா பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கு இல்லையா, அதில் போனாலும் இந்த ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதில் ஒரு தடவை படித்து ட்ரை பண்ணியிருந்த யூடியூப்ல வந்து படித்து போட்டிருப்பேன். ஓகே நம்ம சும்மா இருக்கும்போது படிக்கணும், இந்த ப்ரேயர்ஸ் படிக்கணும். இப்போ இதுவரையும் பார்த்த செட் 3 பகவத்கீதை ரிவைஸ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட் டைம் போயிடலாம். ஓகே ராகத்வேஷம் விமுக்தைஷ்டோ விஷயான் இந்திரியை சரண் ஆத்மவைஷ விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி யதோ யதோ நிശ്ചலதி மனச்சஞ்சலமஸ்திரம் ததஸ்ததோ நிமைத ஆத்மனியேவ வசம்நயே தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்தச மய்யர்ப்பித மனோபுத்தே மாம் ஏவேஸ்யஸ்ய அசம்சயः காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்தே யஜந்தா இக தேவதா சிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்தி பவதி கர்மஜா நாஹம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதः மூடோயம் ந விஜானாதி லோகோ மாமஜமவ்யயா வேதாஹம் சமதீதானி வர்தமானானி சார்ஜுனா பவேஷானி ச பூதானி மாம் தவேதன கஷ்யன மாமுபீத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதாம் நாம் நமந்தே மகாத்மானாம் संसिद्धिं परमां गतः ब्रह्म भुवना लोका
पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. இதுவரை பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, இந்த மாமுபேத்திய புனர்ஜன்மா பார்த்தோமா இல்லையா? அதுக்கடுத்து ஆபரம்ம புனர்லோகம் பார்த்தோம். ஆமா, சாபிரம்ம புனர்லோக புனராவர்த்தினோ அர்ஜுனா மாமுபேத்திய கௌந்தியா புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல? சண்டே கிளாஸ்ல பார்த்தோம். அந்த நாலோகத்திலயும் சரி, இங்க இருந்து பிரம்மலோக வரையும் ஆல் ஆர் பிளேஸ் ஆஃப் மிசரி, ஜெயிலு. श्वेता माताजी सुचित्रा माताजी जयंत ஸ்வேதா வந்து சுல்சினா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண நிஷ்டா. யார்? சன்சிதா. ஸோ ஹையர் பிளானட்ல மெட்டீரியல் வேர்ல்டு டவுன் டு த லோயஸ்ட் எல்லா பிளேஸ் என்னது? பிளேஸ் ஆஃப் மிசரி. அங்க வந்து ரிப்பீட்டட் பர்த் அண்ட் டெத் டேக் பிளேஸ். ஓகே, நம்ம இங்கே இருந்து சொர்க்கலோகம் போனா நல்லா சந்தோஷமா இருந்தலாம் அப்படிலாம் கிடையாது. அங்கேயும் பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ், டிசீஸ் எல்லாம் உண்டு. பர்த் இருக்கு, பிறந்தவன் நிச்சயமா இறக்கணும், பிறந்தவன் நிச்சயமா ஓல்ட் ஏஜ் ஆகணும், அவனுக்கு டிசீஸ் வரும். மேலோகத்துல வந்து லைஃப் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நிஜமா இருக்கும். இப்ப எறும்புக்கு லைஃப் எப்படி இருக்கு? அதிகமா இருக்கு, கம்மியா இருக்குமா? 1 year இருக்குமா? அதோட இதுல ரொம்ப நாள் இருக்கும், கூட இருக்காது, 1 week கூட இருக்காது. அதோடைய லைஃப்ல ரொம்ப நாள் இருக்கும். நம்மளுடைய கணக்குல நிறைய நாள் நம்ம நிறைய இருப்போம்ல. எறும்பா அப்பா மனுஷங்கள்லாம் அவங்களுக்கு திங்கிங் ப்ராசஸ் இருந்ததுன்னா 2 நாள் எவ்வளவு தெரியாது நமக்கு, ஆனா ரொம்ப கம்மி தான் நம்மளை கம்பேர் பண்ணும்போது. அது பார்க்கும்போது ஏன் மனுஷங்கள் ரொம்ப நாள் இருப்பாங்க, 1 வாரம் தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கோம். அவங்க பார்த்தா நம்மளுடைய லைஃப் மாதிரி 1 week மாதிரி அவங்களுக்கு, அதுதான் அவங்களுக்கு 1 week. நம்ம லைஃப் தான் 1 week அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி 4 weeks சேர்ந்து 1 month, அந்த மாதிரி 12 months சேர்ந்து 1 year, அந்த மாதிரி 100 years உயிர் வாழ்வாங்கப்பா. எவ்வளவு பெரிய லைஃப் அவங்களுக்கு அப்படின்னு யோசிப்பாங்களா இல்லையா? இருந்து கரெக்டா? ஆனா எறும்புக்கும் நமக்கும் 100 years தான். எறும்போடைய லைஃப்ல 100 years, அதுக்கு 100 years தான். நமக்கு 100 years இருக்குமா, அதுக்கும் 100. அதோடைய லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா அது சுழற்சி எல்லாம் வந்து அதுவும் 100 years உயிர் வாழ்ந்துடும். எல்லாருமே லைஃப் டைம் சேம் தான். ஓகேவா? பிரம்மாவும் 100 years தான். அதனால மேலோகத்துக்கு போனாலுமே லைஃப் அதிகமா இருந்தாலும் அங்கேயும் டைம் கால்குலேஷன் டிஃபரெண்ட் ஆகும். அங்க பெர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ் இது காமன். இதுல இருந்து வெளியே வர முடியாது. ஓகே, ஜெயில என்ன இருக்கும்? ஜெயில என்ன இருக்கும்? ஃப்ரீயா இருக்கலாமா? நம்ம ஃப்ரீயா இருக்க முடியுமா? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குமா? இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் இருக்கக்கூடாது. இஷ்டப்படி இருக்க முடியுமா? இஷ்டப்படி ஜெயில வெளியே போயிட்டு கடைக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி உள்ள வந்துக்கலாமா? உள்ளே தான் இருக்கணும். என்னென்ன சாப்பிட்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா, இல்ல இஷ்டப்படி சாப்பிடலாமா? எல்லாருக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். கரெக்டா? அதே மாதிரி இந்த உலகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா மேல வரைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு. என்னன்னா பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ், இதான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இந்த ஜெயில இருந்தா இது 4 உண்டு. அதே மாதிரி தாபத்திரையா 3 விதமான துன்பங்கள் உண்டு. நமக்கு நாமே வர துன்பங்கள் ஆத்தியாத்மிகா, அதிபௌதிகான மத்தவங்களால வர துன்பம். என் பேட்டை நான் ஒழுங்கா தான் வச்சிருந்தேன், அவன் வந்து என் பேட்டை உடச்சிட்டான்டா. கரெக்டா இல்லையா? விளையாடும் போது என் பேட்டை உடச்சிட்டான், நான் என்ன பண்ணேன் தப்பு? அதிபௌதிகா. ஓகே, மத்தவங்களால துன்பம். அப்புறம் அதி தெய்வீகானா நேச்சுரல் கெலாமிட்டி, பெரிய மழை பெய்யுது, இல்லைன்னா சுனாமி, ஃப்ளட், டெமிகாட்ஸ்னால வருது, அதி தெய்வீகா. ஓகே, இது 3 விதமான துன்பங்களும் இலவசமா அது கிடைக்கும். ஓகே, நம்ம இது தேடி போக தேவையில்லை, அதுவே இலவசமா வரும். ஓகே, எப்படி வந்து நம்ம துன்பத்தை தேடி போறதே இல்லையோ அதே மாதிரி இன்பமும் நம்ம சேர்ந்து வந்துடும். இன்பம் வந்து நம்ம வேணும் அலையிறோம், ஆனா இன்பம் கிடைக்குதா? துன்பம் தான் கிடைக்குது. கரெக்டா? அது துன்பமும் இன்பமும் நம்ம தேடி போவே தேவையில்லையா, நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கணுமோ அது கிடைச்சிடும். ஓகே, அதனால இந்த நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம we have to spend for Krishna. பக்தி சேவையில யூஸ் பண்ணும். அதுதான் புத்திசாலி. லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்ல, who is intelligent?
இந்த சைக்கிள் வந்து வெளியில நினைக்கிறாங்க தான். ஏன் அவங்க புத்திசாலி? ஏன்னா அவங்க தான் ஏன்னா அவங்க தான் எப்பயுமே உள்ள இப்ப அவங்க அப்பா எல்லாரும் கேட்கறாங்க, அப்பா வந்து கேட்கறான், ஓகே, அப்பா அம்மா கேட்கறான், ஏன்டா நீ என்ன பண்ற, இதுதான் புத்திசாலித்தனம் கேட்டா பர்த் சைக்கிள்ல இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்றோம். கரெக்டா? என்ன நீ என்ன சொல்ற, நான் படிச்சு வெளியே புத்திசாலி வேலைக்கு போறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், இதை பத்தி நீ புத்திசாலித்தனமா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. நான் சொல்றது நீ கிளாஸ்ல நல்லா மார்க் வாங்கணும், நல்லா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், தட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் வாட் யூ ஆர் சேயிங், பர்த் டெத் அந்த சைக்கிள் வெளியே வரணும் என்ன எனக்கு புரியல அப்படின்றாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? Which is temporary? படிச்சாலும் பெர்மனண்டா வந்துடலாமே. அது ஓகே, பட் அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது, அவங்க எல்லாம் புரியாது. அவங்களுக்கு தேவை ஒரு லேமன் வராது, அவருக்கு புரிய மாட்டேங்குது. நீ படிச்சு புத்திசாலித்தனமா இருக்கணுமா, நல்ல வேலைக்கு போய் செட்டில் ஆகணுமா, இப்ப நீ என்னமோ சைக்கிள்னே அந்த சைக்கிள் இருந்து வெளியே சொல்லி எனக்கு என்னன்னு ஒன்னும் புரியலன்றான். அது என்ன சொல்லுவ, இதெல்லாம் ஓகேப்பா நீ நல்லா படிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றேன்றாங்க. அந்த பாயிண்ட் என்ன கரெக்டா, எது டெம்பரரி, மெட்டீரியல், அப்புறம் பாடி டெம்பரரி, இந்த உடல் வந்து டெம்பரரி. இந்த உடலுக்காக போடுற எஃபர்ட் வந்து டெம்பரரியா பெர்மனண்டா? டெம்பரரி. கரெக்டா? அதனால இந்த லைஃபே டெம்பரரியா இருக்கிறதுனால இதுல போடுற எஃபர்ட் வந்து டெம்பரரி. ஆனா அக்ஷயா போட்டிருக்காங்களா? We can say them that material studies are temporary ன்னு சொல்லலாம். Material study is temporary, ஏனா this body is temporary. இப்ப அடுத்த லைஃப் ஆரம்பிக்கும் போது திருப்பி ABCD படிக்கணுமா இல்ல முதல்ல இருந்து PhD இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? திருப்பி முதல்ல இருந்து தான் படிக்கணும். ஓகே, that means it's temporary. டெம்பரரிக்கு எவ்வளவு எஃபோர்ட் பண்ணுமோ அவ்வளவுதான் போடணும். ஓகே, மேபி நம்ம ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்காக என்ன படிக்கணுமோ படிக்க வேணாம்னு சொல்லலாம். ஆனா பெர்மனண்டா என்ன இருக்கு, ஆன்மா வந்து பெர்மனன்ட். அதுக்குள்ள எஃபர்ட் போட்டா மாத்திரம் தான் இந்த சைக்கிள்ல இருந்து வெளியே வர முடியும். இந்த அந்த சைக்கிள்ல இருந்து வெளியே வரணும்னா ஆன்மாவுக்காக யாரு வந்து எஃபர்ட் போடுறாங்களோ அவங்க தான் வெளியே வர முடியும். அதுதான் பக்தி சேவைன்றோம். புரியுதா? சோ இந்த பக்தி சேவை வந்து ஆன்மாக்குள்ளது, அது வந்து ஒரு டியூட்டி. இந்த பாடிக்கு பண்றோம்ல, தட் இஸ் ஆல்சோ டியூட்டி. பிரைமரி டியூட்டி, செகண்டரி டியூட்டி. ஸோ போத் ஆர் டியூட்டி ஒன்லி. அதுக்காக நான் செகண்டரி டியூட்டியை தள்ளிடுறேன்னு கிடையாது. we have to do primary duty, secondary duty. பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரைமரி டியூட்டி பண்ணாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா செகண்டரி டியூட்டி வந்து நடந்துடும். அனன்யா சிந்தையந்தாமா ஏஜனா வைவாசே தேஷாம் நித்திய அபிக்தானாம் யோகக்ஷம மகாமிகம். உனக்கு என்னென்ன லேக்கா இருக்கோ, உனக்கு என்னென்ன தேவையா இருக்கோ அதெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன், உன்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்றேன் அப்படின்றார் கிருஷ்ணன். பாதுகாக்கிறேன். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, பிரைமரி டியூட்டி என்னது, அனன்யா சிந்தையந்தோமா, என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இல்லையா, தட் இஸ் அ பிரைமரி டியூட்டி. அது பண்ணுனா செகண்டரி டியூட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபாலோயிங். செகண்டரி டியூட்டி என்னது, ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ணோம், நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணோம், படிக்கிறது, இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் பி மெயின்டைன்டு. கிருஷ்ணா சொல்றாரு. ஓகே, so primary duty if you focus, second duty will be done automatically. But one person does only secondary duty. ரெண்டாவது டியூட்டி மட்டும் நல்லா பெர்ஃபெக்ட்டா பண்றாரு, அந்த பாடிக்காக நல்லா உழைக்கிறாரு, நல்லா வேலை பார்க்கறாரு, எல்லாம் பண்றாரு பெர்ஃபெக்ட்டா. இஸ் இட் கம்ப்ளீட்? ஏன் கம்ப்ளீட் இல்ல? பேசக்கூடாது. பிரைமரி டியூட்டி செய்யாம செகண்டரி டியூட்டி செய்யறது. ஏன் செகண்டரி டியூட்டி பண்ணக்கூடாது? டெம்பரரி, அது இந்த பாடியோட முடிஞ்சிடும். அது என்ன சொல்றாங்கன்னா பாகவதத்துல வந்து சம ஏவகி கேவலம் அப்படின்னா வேஸ்ட் ஆஃப் லேபர். எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா பண்ணாலும் அது ஃபுல்லா வேஸ்ட்ன்றாங்க. ஏன்னா இந்த உடலோட அது முடிஞ்சிடும், இந்த உடலுக்கு அப்புறம் அது வந்து கண்டினியூ ஆகாது. ஓகே, திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறத விட அவங்களுக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாம் வரும். என்ன ரியாக்ஷன் வந்துடும், பெர்ஃபெக்டா பண்ணியிருக்கேன் வாழ்க்கையில,
எப்படி என்ன ரியாக்ஷன் வரும்? பேசக்கூடாது. அவ வந்து தமிழ்ல சொல்றா, இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி. ஓகே, அப்புறம் எழுதிக்கலாம். ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்காதா? ஓ சரி. ஸோ ஏன் சபை ஏவிக்கு எவ்வளோன்னு சொல்கிறோம்? ஏன்னா அந்த பிரைமரி டியூட்டிஸ் என்ன அது வந்து செகண்டரி ரியாக்ஷன் உண்டா இல்லையா உங்களுக்கு? உண்டு. செகண்ட் டியூட்டி பர்ஃபெக்டாக பண்ணியாச்சு, ரியாக்ஷன் உண்டா கிடையாதா? உண்டு. ஏன் ரியாக்ஷன் உண்டு? அது வந்து குட்டா இருந்தா வந்து இது குட் ஹாப்பி ஹாப்பியாக இருக்கலாம், லோயர் பிளானிக்குவோம். அப்போ அந்த சைக்கிளை திண்டு பட்டியா? சைக்கிள் தான் இருக்கணும். அந்த வீல் பெருசா இருக்கு, மேலே போறா கீழே வர, மேலே போறா கீழே வர. சென்டர்ல இருக்கும். நம்ம வீடோட சென்டர்ல இருக்கும். அப்புறம் வீல் மேலே போகும், கரெக்டா? அப்படியே இந்த ராட்டினம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, மேலே போகும்போது டெமிகாட், நடுவில் இருக்கும்போது ஹியூமன், கீழே போகும்போது அரக்கர்கள் வரும். ஓகே, ஸோ இது வந்து இது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால செகண்ட் டியூட்டி நான் பர்ஃபெக்டா பண்ண, நான் எந்த விதமான பாவம் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அழுதாலும் நம்ம பாவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஏன் பாவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்? Why we are doing always sinful activity? ஏன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவை நினைச்சிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, ரொம்ப நல்ல மனுஷன். ஓகே, மனுஷன் பார்த்தா ரொம்ப சாந்தமான ஆள். ஓகே, காலை எந்திரிக்காரு, வேலை உண்டு, ஒன்னும் யாரையும் திட்டுறது கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இஸ் he doing sin or not? ஏன்னா சாப்பிட்றதே சின்ஃபுல் தான். ஏன் சாப்பிட்றது சின்ஃபுல்? எந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு? யக்ஞசிஷ்டா சினசந்தோ முச்சந்தே புஞ்சரேரேது அம்பாபா தேவசந்தி ஆத்மகாரனாத். என்னென்ன சோறு கவலம் சாப்பிட்றோமோ அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்றது எல்லாமே என்னது? பாவம் தான். அந்த ஹோட்டல்ல போய் 50 ரூபாய் 100 ரூபாயா தோசை, ரொம்ப அதிகமா 200 ரூபாய் தோசை. ஓகே, சாப்பிடு, போடும், காசு கொடு. அது என்ன வாங்கி சாப்பிட்றோம் நம்ம? பாவம் வாங்கி சாப்பிடும். இதை மனசு ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். ஓகே, wherever we go, whatever food we eat without offering, that is sin. அப்ப நம்ம எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் அதை கிருஷ்ணனை மையமா வச்சு பண்ணலைன்னா அது என்னது? சின்ன ஆயிடும். ஓகே, அது மிகப்பெரிய பாவம்னா சாப்பிட்றது. சாப்பிட்றதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். வாட் யூ ஈட் இஸ் வாட் யூ ஆர். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் நம்ம அந்த கான்சியஸ் ஆயிடும். அதனால வந்து சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்து எப்பவுமே என்ன சாப்பிட சொல்றோம்? பிரசாதமே சாப்பிட சொல்றோம். ஓகே, யார் வந்து பிரசாதமே சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க வந்து சரண்டர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். தே ஆர் டுவர்ட்ஸ் தட் பாத். ஓகே, அதனால இந்த சபதத்தில் எப்பயுமே நான் பிரசாதம் சாப்பிடுவேன். அப்படி பிரசாதம் சாப்பிட முடியலையே, அம்மா அப்பா சொல்றாங்க இதெல்லாம் பண்ணாதரா அப்படின்னு சொல்லும் போது அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ண, நம்ம பிளேட்ல வரதான் என்ன பண்ணுவோம்? கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடணும். அவ்வளவுதான். ரொம்ப எதிர்த்தெல்லாம் போராடக்கூடாது. போராடுவோம் ஜெயிப்போம் அப்படிலாம் கிடையாது. ஓகே, அப்படி வரும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கிருஷ்ணா அப்படின்னு ப்ரே பண்ணிட்டு போயிடணும். ஓகேவா? கிருஷ்ணா இதுதான் நீ கிடைச்சிருக்கு, ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு மந்திரத்தை சொல்லிட்டு சாப்பிடணும். ஓகே, டோன்ட் சே. அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு ட்ரை பண்ண முடிஞ்சாலும் புரியாட்டான் விட்டுறணும். டோன்ட் ஃபோர்ஸ் தம். ஓகே, என்ன ஃபுட்டு பிரசாதம் இன்னொரு விஷயம். ஆனா அது சில விஷயம் சாப்பிட முடியல என்ன பண்ணலாம்? மாட்டுக்கு போடலாம். இட்ஸ் நாட் வேஸ்ட். என்ன பேரண்ட்ஸ்க்கு ஆமா அப்பா கொடுக்கலாம். இப்ப நம்ம சாப்பிட முடியாம வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு, அப்ப தட்டுல இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அப்ப மாட்டு கொடுக்கலாம், அனிமல்ஸ் கொடுக்கலாம். ஆமா அது மாதிரி கொடுக்கலாம். அதுக்காக பிறகு நிறைய டெய்லி சாப்பிட்டு மிச்சம் வச்சு கொடுக்க கூடாது. ஓகே, நம்ம பிரசாதம் நல்லா சாப்பிட ட்ரை பண்ணிடணும். ஃபுல்லா கத்தெல்லாம் காலி பண்ணிடணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிடணும். ஓகே, முடியல இன்னைக்கு ஒரு நாள் பரவாயில்ல போட்டலாம். ஓகே, சரி லாஸ்ட் டைம் எது விட்டோம்? வாஸ்ட் டைம் என்ன கரெக்டா சொல்லணும். சும்மா ஆமா. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. லாஸ்ட் வெளியில முடிச்சோம். ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்னாச்சு? துவாரகா கிரியேட் பண்ணுவாரு. கரெக்டா? மிகப்பெரிய கோட்டை கட்டுவாரு. எங்க இருக்கு துவாரகா? 96 ஸ்கொயர் மைல்ஸ். எங்க?
நடுக்கடல்ல. ஓகே, தண்ணில அவங்க எல்லாரையும் மூவ் பண்ணுவார்ல. சிட்டில இருக்கிற மதுரால இருக்க எல்லாரையும் எங்க மூவ் பண்ணுவாரு? துவாரா. ஆமா, விஸ்வகர்மா கட்டது கரெக்ட். 18 டைம்ஸ் படையெடுத்துருவான். யாரு? ஜராசந்தன். அண்ட் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது காளியம்மன் வந்துடும். 13 அக்ஷோரணி வச்சிருப்பான். கரெக்டா? இதுல இந்த காளியம்மன் யாரு? யவனா கிங். பெரிய யவனா கிங், ரொம்ப பவர்ஃபுல். அவன் வந்து நான் யார் கூட மோதலான்னு சொல்லி வெளியே வந்துட்டு இருக்கான். அப்பதான் வந்து நாரதமுனி என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த யது டைனஸ்டியோட போது அதுதான் ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஏன்னா அதுல கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு சொல்லி நாரதன் சொல்வார். நேர காளியம்மன் வர்றான். இப்ப காளியம்மன் ஆர்மி அப்படியே ஃபுல்லா நிக்குது. மதுரான் சிட்டியை சுத்தி ஃபுல்லா நிக்குது. கிருஷ்ணா எல்லாரையும் திவார ஆரம்பிச்சிட்டாரு. கிருஷ்ணா மாத்திரம் வெளியே வர்றாரு. அப்படி வெளியே வரும்போது சேரியட் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கையில ஆயுதம் கூட கிடையாது. அப்படியே வெறுங்காலம் நடந்து வராரு. அப்படியே வராரு, வெறுக்கையை நடந்து வராரு, வேகமா நடந்து வராரு. அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு. இந்த காளியம்மன் பார்க்கலாம். காளியம்மன் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. என்ன கிருஷ்ணன் அப்படி வராரு, ரொம்ப அழகா இருக்கிறாரு. நாரதர் என்ன சொன்னாரோ அதே மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிறாரு கிருஷ்ணரு. கிருஷ்ணனுடைய அழகுக்கு ஏதாவது நிகராக முடியுமா இந்த உலகத்துல? Nothing can match Krishna's beautiful. அவருடைய 6 ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன? பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸ்டாப். ஒருத்தரும் ஒவ்வொன்னா சொல்றோம். எல்லாருக்கும் நான் கொடுப்பேன், சான்ஸ் கொடுப்பேன். வெல்த், ரினன்சியேஷன், பியூட்டி. 4 வந்துச்சு. சொல்லு. ஸ்ட்ரென்த், அப்புறம் நாலேஜ். வெரி குட். ஓகே, சரி. தனித்தனியா சொல்ல தெரியுதா? ஏதாவது மிஸ்டேக்லாம் தெரிஞ்சிடும். சும்மா கத்திட்டே இருந்தா தெரியாது. ஓகே, 6 விதமான அப்ளையன்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கு. யார்கிட்ட இருக்கு? அதனால அவர் பேர் என்ன? பகவான். ஐஸ்வர்யஸ் சமக்ரஸ்ய வீரியஸ்ய ஸ்ரீயா ஞான வைராகிய செய்வ சன்னமாக இதிங்கனா. அதனால எல்லா விதமான அப்ளையன்ஸ் அவன்கிட்ட இருக்கிறதுனால அவன் பகவான் அப்படின்றோம். ஓகே, இந்த கிருஷ்ணனோட பியூட்டியை பார்த்து காளியம்மனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எப்பா நாகராவன் சொன்னது கரெக்டு தான், இவர் தான் பயங்கர சரியான ஆள் சொல்லிட்டு காளியம்மன் என்ன பண்றான்? பின்னாலேயே போறான். கிருஷ்ணா நில்லு அப்படின்னு சொல்லி 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 பாக்குறான். கிருஷ்ணா வேகமா நடக்கிறார். காளியம்மன் என்ன பண்றான்? பின்னால ஓடுறான். ஓகே, காளியம்மன் பின்னால நடக்கிறார் வேகமா. கிருஷ்ணர் நடக்கிறாரு, காளியம்மன் நடக்கிறான். கிருஷ்ணரை பிடிக்க முடியுமா? தத்தேஜி தன்னேஜி தத்தூரே தத்துவந்திகே ததந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத்தோ சர்வஸ்யாஸ்ய மாகினா. He walks, does not walk. He runs. He is within, he is without. And contradictory qualities. So no one can catch Krishna. Pantas kodi sarvatsragambra sandragamyo vayo munimundamana sopiyastiyat prabhadyasanya avishindatme govinda damodara madhave govinda ஆதிதர்ஷம் தமஹம் பஜாமி. இதோட தாக்கம் எனக்கு சொல்லுங்க. சோ எவ்வளோ ஒரு பெரிய முனிவர் வந்து மனதனுடைய ஸ்பீட்ல போனாலும், மைண்டோட ஸ்பீட்ல போனாலும் கிருஷ்ணனை பிடிக்க முடியும். காளியம்மனால பிடிக்க முடியுமா? எக்ஸப்ட் இவ் டிவோட்டீஸ். கிருஷ்ணா வந்து யாராலையும் பிடிக்க முடியாது. ஓகே, அஃபெக்ஷனால கிருஷ்ணன் வந்து யசோதாமாவுக்கு வந்து கட்டுப்பட்டார் இல்லையா? யசோதாமா ஓடி ஓடி வராங்க பின்னால. கிருஷ்ணனை பிடிக்க முடியல. கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு? விட்டு கொடுத்துறாரு. கரெக்டா? அந்த மாதிரிதான் பிடிக்க முடியுமே கிருஷ்ணனை தவிர. கிருஷ்ணனை வந்து இப்ப நான் என்னோட பவர் மூலமா எஃபர்ட் மூலமா பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி காரியமா நான் ஓடி வரலாம். கிருஷ்ணனை பிடிக்க முடியுமா? பிடிக்க முடியாது. சோ பின்னாலேயே ஓடி வராரு. கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு? காட்டுக்குள்ள போறாரு. போயிட்டா பெரிய குகை இருக்கு அங்க, மிகப்பெரிய குகை. அந்த குகையில பாத்தீங்கன்னா பயங்கர இருட்டாரு. அதுக்குள்ள போயிடுறாரு கிருஷ்ணன். இந்த காளியம்மனாங்கிறது யவனா. யவனாங்கிறது என்ன? மிலேச்சா. மிலேச்சானா யாருன்னா, யாரு வந்து இந்த 4 விதமான ஒழுக்க விதிகளை கடைபிடிக்காம இருக்காங்களோ அவங்கதான் மிலேச்சா. மீட் ஈட்டிங், மாமிசம் நல்லா சாப்பிடுவான். எந்த விதமான கவலையும் இல்லாம மாமிசம் சாப்பிடுவான். ஓகே,
அப்புறம் கேம்பிளிங் கேம்லிங் சூதாடுவான். சும்மா அது மூலம் சூதாடுவான். கல்யாணம் முடிஞ்ச 2 மணி கல்யாணம் எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு போயிருப்பாங்க. சும்மா எனக்கு பாஸ் சூதாடு பாஸ். கரெக்டா இல்லையா? பண்றாங்களா இல்லையா? இன்டாக்சிகேஷன். அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன் தேவையில்லாத பானங்களை அருந்துறது. அப்புறம் இல்லிசிட் செக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி 4 விதமான ஒழுக்க விதிமுறைகள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கல்ல, அவங்க பேர் என்ன? மிலேச்சாஸ். கலியுகத்தில் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும்? எல்லாம் மிலேச்சாஸ். ஓகே, யார் வந்து இந்த 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றாங்களோ தே பிகம் a higher people, higher standard people. ஓகே, அவங்க தான் ஹை கிளாஸ். இந்த காலைவனா வந்து இஸ் a மிலேச்சா. அவன் என்ன பண்றான்? அந்த கவிக்குள்ள அவனும் நுழையிறான். ஒரே இருட்டா இருக்கு, ரொம்ப கோபமா இருக்கான் காளிவனா. கிருஷ்ணர் நம்மளை ஏமாத்திட்டு ஓடுறாரு, கிருஷ்ணர் எப்படியாவது நான் பிடிச்சிடணும், நான் வந்து கிருஷ்ணர் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆக்ரோஷமா உள்ள போயிட்டு இருக்கான். He's a militia. He does not follow all the regulatory principles. 4 விதமான ஒழுக்க விதிமுறைகளை யாரு ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்க எல்லாருமே மிலேச்சா தான். டோன்ட் சே அயல் நாட்டுக்காரன் தான் மிலேச்சா கிடையாது. அயல் நாட்டுக்காரங்களையும் வைஷ்ணவா இருக்காங்க, பியூர் வைஷ்ணவா இருக்காங்க. யூஎஸ்ஏல பியூர் வைஷ்ணவாஸ் இருக்காங்க, சைனால இருக்காங்க. ஓகே, டோன்ட் திங்க் they are villagers. Whoever is not following even in the so called high class familyல இந்த 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை யாரு ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்க எல்லாம் யாரு? villagers. அப்பா வந்து அவங்க அப்பா பெரிய ஆளா இருப்பாரு, பிரீஸ்டா இருக்கலாம், பெரிய பிராமணா இருப்பாரு. ஆனா பையன் தந்தலியா இருக்கான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பையன் மிலேச்சா, அப்பா பிராமணா. புரியுதா? அப்பா is telling na he is a priest, he is doing all the activities கரெக்டா பண்றாரு. அப்பா is a பிராமணா only. அப்பா வந்து நீ should not குறை சொல்லக்கூடாது அவரை, புரியுதா? ஆனா பையன் தரலையா இருந்தா பையன் மிலேச்சா தான். Since your father is a Brahmana, you are not a Brahmana. புரியுதா? He is called Dvija Bandhu. Dvija Bandhu அப்படின்னா he is a relative of a Brahmana. Dvijana 2 விதமான பிறப்பு. முதல் பிறவி வந்து அம்மா அப்பா கொடுக்கிறது, 2வது பிறவி வந்து குரு கொடுக்கிறது. இந்த அப்பா பிரீஸ்ட் பண்ணி இல்லையா, அவர் வந்து is a very sincere person. அவர் எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாரு, குரு ஃபாலோ பண்றாரு, அவர் ரொம்ப ஆச்சாரமா வாழ்க்கை நடத்திட்டாரு. இஸ் எ பிராமணா. பிராமணோட பையன் இருக்கான்ல, இஸ் கால்ட் துவிஜ பந்து. இஸ் எ ரிலேட்டிவ் ஆஃப் பிராமணா. ஆனா அவனுக்கு பிராமணன் ஆகிறதுக்கு எல்லா சான்ஸ் இருக்கு, பட் அவன் தரலி ஆயிட்டான். அப்போ வந்து இஸ் எ மிலேச்சா. அப்பா பேர் மிலேச்சா இஸ் நாட் a person. இவரோட பேர் அப்பாவோட பேர் யாருக்கும் இவன் இந்த காளையவன அப்பா பேரா கர்கமுனி. கர்கமுனி. ஓகே, சோ கர்கமுனி இஸ் a மிலேச்சா. ஓகே, இது காளையவன இஸ் a மிலேச்சா, கர்கமுனி இஸ் his father. ஓகேவா? சாரி, இங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு ஓகே, சரி எதுல விட்ட கதை நம்ம யார் வில்லேஜால் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? கர்கமுனி வந்து ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து கோயிலுக்குள்ள போயிட்டாரு. கோயிலுக்குள்ள பார்த்தா காளிவனாக்கு ஒரே இருட்டா தெரியுது. உடனே அங்க பார்த்தா ஒருத்தன் படுத்துருக்கான். படுத்துருக்கிறத பார்த்தா இது வந்து கிருஷ்ணர் தான் போரையை போத்திட்டு மறைஞ்சு பயந்து போய் படுத்துருக்கான். இது எதுக்கு நான் சொல்றேன், சொல்லக்கூடாது, அவனுக்கு தெரியவே தெரியாதுல்ல. சோ யாரு இது வந்து படுத்திருக்கான், கிருஷ்ணர் தான் படுத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இந்த காளையவன் போய் என்ன பண்றான், ஏய் கிருஷ்ணா வெளியே வா அப்படின்ட்டு ஓங்கி ஒரு உதையணும். யார உதைக்கிறாங்க? நீங்க கவனிக்கவே இல்ல. யூ ஹேவ் டு லிசன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, யாரு உதைக்கிறாங்க? குறைஞ்சவன படுத்திருக்கவன் எந்திரிக்கிறான். எந்திரிச்சு அப்படி முறைக்கிறான். யாரு திரும்பி திரும்பி பாக்குறான், பார்த்தா இந்த இடத்துல நிக்கிறான். அப்படி முறைக்கிறான். ஒரு முறை முறைச்ச உடனே அவன் நெத்தியிலேருந்து வந்த தீ வந்து அவனை அப்படி பஸ்மமாக்கிடுச்சு, ஃபுல்லா எரிஞ்சிடறான். உடனே இதை வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிற யாருன்னா பரீட்சித் மகாராஜா கேட்டுட்டு இருக்காரு. சுகதேவ சுவாமி சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த கதையெல்லாம், இந்த பாஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. உடனே பரீட்சித்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எப்படி நம்ம இங்க பாஸ்ட் டைம் அங்க ஒரு பாஸ்ட் டைம். ஓகே, பாஸ்ட் டைம்ல ஒரு பாஸ்ட் டைம். கரெக்ட்.
கேட்டவொடனே அவருக்கு பரிசு கேட்கிறாரு, எப்படி நடந்தது, இவ்வளவு பெரிய பவர் எப்படி வந்தது? ஒருத்தர் பார்க்கிறாரு, பார்த்த உடனே அவர் எரிஞ்சிட்டாரே, எப்படி இவர் யாரு, இவருக்கு எப்படி இவருக்கு இவ்வளவு பவர் வந்ததுன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. உடனே சூரிய கோஸ்வாமி சொல்றாரு, இந்த படுத்திருக்க பேர் யாருன்னா முச்சுகுந்தா. இந்த முச்சுகுந்தா பெரிய அரசர். இவர் இக்ஷ்வாகு ஃபேமிலியில வர்றாரு. இக்ஷ்வாகு யாரு? ராமர் வந்த பரம்பரை இல்லையா, அந்த பரம்பரை இக்ஷ்வாகு. ஆமா, இக்ஷ்வாகு. ஆமா. விவஸ்வான் மனவே பிராஹா மனோரிக்ஷ்வாய் அப்ரவீத். நாவுக்கா இவம் தேவம் ரோக்தவன் அஹமப்யம் மனு. கரெக்ட். ஆமா, படிச்சிருக்கியா நீ? ஆமா. சோ விவஸ்வான்ட்ட சொல்லுவாங்க, விவஸ்வான் மனுட்ட சொல்லுவாரு, மனு யார்கிட்ட சொல்றான்? இக்ஷ்வா. இந்த மாதிரி பரம்பரை வந்துட்டே இருந்தது, இந்த பரம்பரை கட்டாச்சு, அதனால நான் திருப்பி உனக்கு நான் சொல்றேன். யார் சொல்றான்? கிருஷ்ணா. யார்கிட்ட சொல்றான்? அர்ஜுனாட்ட. ஓகே. ஆமா, படி, கத்தி படி. விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर् इक्ष्वाकवे ब्रवीत्. इमं विवस्वते योऽहम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर् इक्ष्वाकवे अब्रवीत्. சோ மனு இக்ஷ்வாகு சொல்றார். அந்த இக்ஷ்வாகு பரம்பரையில வந்தவன் தான் யாரு? கதையை சரி கவனிக்கல. முச்சுகுந்தா. சரி, இந்த முச்சுகுந்தாவோட அப்பா பேர் யாருன்னா மந்தாத்தா. பேர் என்ன? மங்காத்தா நினைச்சாங்க. எப்ப பாரு இந்த படங்கள்லாம் ஒரே மாதிரி பேரை வச்சு 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 இங்க கதை சொல்லிட்டு இருக்கே, அவனுக்கு படம் தான் வந்துடும். அஜித், அவன் பேர் அப்பா பேர் என்ன? மந்தாத்தா. அவனுடைய தாத்தா பேரு யுவனாசா. டிஃபரெண்டான क्वेश्चन. அக்ஷயா மாதாஜி தான் அக்ஷயா கேட்டிருக்கா. கர்கமுனி wanted got the Kalayavana to revenge Madura ministers who teased him. Then how can the Gargamuni be a priest? Brahmana is not a Vaishnava. Okay, so he is not pure இருக்கணும் கிடையாது. எப்படின்னா வைஷ்ணவா இஸ் பரதுக்க துக்கி. வைஷ்ணவா கவனிக்கணும். கொஸ்டின் கவனிக்கணும். என்ன கொஸ்டின் தெரியுமா? ஒரு கொஸ்டின் பண்ணி எப்படி கொஸ்டின் கேட்க முடியும்? நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ, நோட் எழுதிக்கோ. இல்ல அவ கொஸ்டின் என்ன? அக்ஷய மாதாஜி கொஸ்டின் என்ன? அதை கவனிக்கணும். கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஒன்று படிங்க. Gargamuni wanted to got Kalayavana to revenge the Madura ministers who teased him. Then how can the Gargamuni be a priest? Priest அப்படினு போய் கேட்கலாம். இது யார் தெரியும்? சரி கவனிக்கலாம். அதான் அந்த பிராமணா வைஷ்ணவாஸ்ல அவங்க அந்த சென்ஸ் Brahmana is still in the bodily platform. 3 modes இருப்பாங்க. அவங்க எந்த மோட்ல இருக்காங்க? மோட் ஆஃப் குட்னஸ். ஓகே, டிரான்செண்டல் மோட்ல கிடையாது. பீஷ்மா இஸ் இன் டிரான்செண்டல் மோட். அவருக்கு இந்த பாடி பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. ஓகே, அர்ஜுனா இஸ் ஆல்சோ டிரான்செண்டல். பக்தர்கள் எல்லாருமே டிரான்செண்டல் மோட்ல இருப்பாங்க. ஓகே, இதுல கர்கமுனியோட செயல் எப்படி இருக்குன்னா, அவர் அந்த மனசுல அது ஒரு இதா பட்டுருச்சு. என்ன பட்டுருச்சு? நம்மளை கேலி பண்ணிட்டாங்க, நம்ம பண்ணி காட்டுற பாரு அப்படின்னு சொல்லி யார் நோக்கி தவம் பண்றாரு? சிவன் நோக்கி. சிவன் நோக்கி தவம் பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி ஒரு ஆசையை வச்சு சிவன் நோக்கி தவம் என்ன அர்த்தம்? அது டெமிகாட் வர்ஷிப்பிங். கரெக்டா இல்லையா? சிவன் நோக்கி ராதாரணியும் தவம் பண்ணாங்க, காத்தியாயினியும் பண்ணாங்க. இஸ் இட் டெமிகாட் வர்ஷிப்? அவங்க கிருஷ்ணர் வேணும்னு கேட்டாங்க. இவர் என்ன கேட்கிறாரு? எப்படி நான் பழி வாங்குறது? ஜெயத்ரன் அதே தான் கேட்கலாம். எப்படி நான் பழி வாங்குறது? கரெக்டா? ஹிரண்யகசிபு அதே தான் கேட்டான். எனக்கு ஃபுல்லா பவர் வேணும். கரெக்டா? இது முடியல இன்னும். இது ரிலேட்டட் क्वेश्चनா? சொல்லு. அதேதான். ஆனா கர்கமுனி கிருஷ்ணாவோட நேம் கொடுத்தார்ல, அது எப்படி ஜோதிலாம்? அது நல்ல क्वेश्चन தான். அது எப்படி சொல்லலாம்? கர்கமுனி நேமே கொடுத்தாரு கிருஷ்ணருக்கு.
எதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? கர்கமுனி புரியல. இவ கொஸ்டின் என்ன, கர்கமுனி கிருஷ்ணனுக்கு நேமே கொடுத்தாரு, அப்ப அவர் எப்படி நம்ம டிவோட்டி இல்லைன்னு சொல்லலாம்? devotee இல்லைன்னு சொல்லலாம். அவங்க அந்த குட்னஸ் மோட்ல இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த பாடியிலே பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால அப்படி பழித்திக்கணுங்கிற இது என்ன புரியல, கரெக்டா சொல்லு. பாடியிலே பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கே ஒருத்தர் பேர் கொடுக்குறாருன்னா அவர் எப்படி இந்த மிஸ்டேக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அவ கொஸ்டின். கரெக்டா? ஆசிரியரோட கொஸ்டின் என்ன, கிருஷ்ணருக்கே பேர் கொடுத்துட்டாரு கர்கமுனி, அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை நீங்க எப்படி அந்த ஒரு கீழே இறக்கி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது அவ கொஸ்டின். அதுவும் கரெக்டான கொஸ்டின் தான். இப்ப சில பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் வந்து நம்மளால இமேஜின் பண்ண முடியாது. இப்ப அக்ரூர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜுவல் மேட்டர் வரும்ல, இந்த சாமண்டகா ஜுவல் வரும்ல, அந்த ஜுவல்ல வந்து அவர் வந்து அந்த பிளாட் சொல்லுவாங்கல்ல, பிளாட்னா என்னது, ஒரு சூழ்ச்சி திட்டம், அதுல வந்து அவர் பங்கெடுத்திருப்பார் அக்ரூரா. சோ இவர் எப்படி அக்ரூரா பண்ண முடியும்? அக்ரூரா இஸ் a pure devotee of கிருஷ்ணா. அக்ரூரா எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்ச்சி எப்படி பண்ண முடியும்? கரெக்டா? பிரபுஜி புக்ல வந்து அக்ரூரா அக்ரூரா இஸ் a great devotee of கிருஷ்ணா. அந்த புக்ல நான் படிச்சேன். அதுல வந்து அக்ரூரா வந்து டிவோட்டி, ஆனாலும் அவர் கிருஷ்ணருக்கு வேணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு சில சமயங்கள் என்ன ஆகும்னா கிருஷ்ணருக்கு வேணும்னு சொல்லி பண்றாங்க. அந்த சின்ன இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய பாஸ்டேன்ல கலந்துக்கிறாங்க. அதனால ஃபுல்லா நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது, அவங்கள மட்டம் தட்ட முடியாது, அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, இப்ப அக்ரூரா இஸ் டூயிங் சூழ்ச்சி தான் பண்ணாரு. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது நம்ம. தட் இஸ் ஃபார் த பிளஷர் ஆஃப் கிருஷ்ணா, தே ஆர் தி டிராமா. சொன்ன மாதிரி இப்படி ஒரு காலைவனம் வரணும், இதெல்லாம் வந்து டைனஸ்டி, எது டைனஸ்டிக் இப்படி வரணும், ஒரு வரணும் வந்து கிருஷ்ணாவோட ஒரு ஆனந்தமா கூட இருக்கலாம். இது எல்லாம் நம்ம வந்து we cannot அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவ்ஸ் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், இன்கன்சீவபிள். கரெக்டா? ஓகே, சோ இப்போ உன்னோட क्वेश्चंस புரியுதா ஆசினி? அந்த அந்த கர்கமுனியோட செயலை வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து we cannot judge. அப்படினா கர்கமுனி ஆனா நார்மலா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்படி ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது கரெக்ட் கிடையாது. Whoever is taking revenge like this, they are in the three modes. பிரபுஜிக்குள்ளேயே ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்க, அதுதான் கிருஷ்ணருக்கே பேர் வைக்கிறாங்க. அது வந்து கிருஷ்ணோட ப்ளஷருக்காக பண்றாங்க. பின்ன எதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்க? அது ஒரு பாஸ்ட் டைம் அதாவது என்னன்னா நம்மளால அந்த ஆக்ஷனை புரிஞ்சுக்க முடியாது. தட் இஸ் a past time which is Krishna enacting. அக்ரூரை வந்து அந்த மாதிரி சூழ்ச்சி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன் சூழ்ச்சி பண்றாரு அக்ரூர்? சாமண்டக ஜோலி எடுக்க ட்ரை பண்றாரு இல்லையா? கிருஷ்ணா வாண்டட் லைக் தட் டு ஹேப்பன். கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனோட முட்டாளை ஆக்கணும். அர்ஜுனா இஸ் சோ இன்டெலிஜென்ட். 45 மினிட்ஸ்ல பகவத்கீதை புரிஞ்சிருச்சு. நம்ம படிச்சு வைஃப் ஃபுல்லா எடுத்துக்கலாமே, பகவத்கீதை படிச்சு காட்டுங்க, புரிய முடியல இல்லையா? only 45 minutes you understood the whole பகவத்கீதா. ஓகே, one moment புரிஞ்சுக்கிட்டார், நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. so that means Krishna made them act like that. பரீட்சித் மகாராஜா is so qualified. அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு முனிவர் கழுத்துல செத்த பாம்பை கொண்டு போய் போடுறாரு. பரீட்சித் மகாராஜா will never do like that. He is a Mahabhagavata. He is a pure devotee of Krishna. கிருஷ்ணர் வந்து அவர் பிறக்க முன்னாலே அவரை வந்து காப்பாத்திட்டார், கருக்குள்ளே வந்து கிருஷ்ணர் காப்பாத்தார். கரெக்டா இல்லையா? அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர் பிரம்மாஸ்திரத்தை தடுக்க விட்டான்னு சொல்லி காப்பாத்துறாரு. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் நேருக்கு நேர் பார்த்தபடி யாரு? பரீட்சித். அந்த பரீட்சித் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும்? certain actions are done as per Krishna's desire. ஓகே, அதுல வந்து நம்ம இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன் பரீட்சித் அப்படி பண்ணாரு? பரீட்சித் இஸ் a great devotee. Why he put a dead snake on the neck of the sage? இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி கேட்க முடியும்? சோ அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ரகுராம், அதான் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும். எப்படின்னா this is a Krishna's, கவனிக்கல என்ன என்ன ஆன்சர்? கிருஷ்ணாஸ் பிளான். அதுதான் கிருஷ்ணனுடைய பிளான். புரிஞ்சுதா? நம்ம வந்து அதை வந்து கொஸ்டின் பண்ணாலும் we cannot derive to a conclusion. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரவே வராது கடைசி வரைக்கும். ஓகே, அதை என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி நடக்க கூடாதுன்னு புரிஞ்சுக்கவே தவிர அவங்களுடைய நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஆமா, ஸ்பெகுலேட் பண்ணக்கூடாது.
பரீட்சித் மகாராஜ் பாம்பை போட்டாரு, நம்மளும் தாகமா இருந்தா இந்த மாதிரி செத்த பாம்பை எடுத்து ஒருத்த மேல போடணும். இப்படி நினைக்கிறது தவறான கல்பிஷன். இமிடியேட் பண்ணக்கூடாது. அதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவர் வந்து கிரேட், கிருஷ்ணர் ஏதோ ஒரு பிளானுக்காக அவர் யூஸ் பண்ணாரு, நம்ம வந்து இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து we are ordinary people, okay? Don't imitate Gargamuni or Parikshit Maharaj. Imitation and following the footprints. Imitation different, following the footprints is different. Imitation and அவர் மாதிரியே பண்றது. அவர் வந்து 64 மாலைகள் பண்ணா அனுபஸ்யதி, அது ஃபாலோயிங் த ஆச்சாரியா. நேத்து கவனிச்ச கிளாஸ் இல்ல, நீங்க போட்டிருந்தீங்க ஒரு நாள் அனுகரணம். பாட்டு. ஓகே ஓகே. அனுகரணம் அந்த இது போட்டிருந்தேன். பிரபாதோட எவ்ரிடே வித் ஸ்ரீல பிரபாத ஒரு இதுல போட்டிருந்தேன். ஓகே ஓகே. அது படிச்சிருக்கான் போல இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. So we should not imitate, okay, but we have to follow in the footsteps. அக்ஷய் மாதாஜி புரிஞ்சுச்சுல? அவன் திருப்பி அதை கேட்டிருக்கா, இனி தெரியல. திருப்பி அதே கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதான் மாதிரி தான் கேட்டிருக்கா. Then how can we say that Kalyavan is demon and his father is Brahmana? Gargamuni wantedly got Kalyavana, so wrong in Gargamuni. இல்ல ஆக்சுவலா அவர் எப்படின்னா, அது எப்படின்னா அந்த எட்டி நான் சொல்லல ஆக்சுவலா, ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களா இருக்காங்க சொல்லல. அந்த காலத்துல எப்படின்னா, இந்த கர்கமுனி இருக்கார் இல்லையா, இந்த பேசக்கூடாது. கர்கமுனி என்ன பண்றாருன்னா, குழந்தை வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு யமுனா கிங் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க குயின் இருப்பாங்கல்ல, அந்த குயினுடைய அந்த குயின் மூலமா ஒரு குழந்தைய பத்திக்கிட்டார். கலியுகத்துல இது நடக்காது, கிடையாது. கலியுகத்துல கிடையாது. கலியுகத்துல என்ன தர்மம்? யுக தர்மம் ஒருத்தருக்கு. ஆனா அந்த யுகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு தர்மம் இருந்துச்சு. பிரீஸ்ட் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து ஒரு யமுனா குயினோடைய அசோசியேட் பண்ணி ஒரு குழந்தைய பத்துக்கிறார். ஓகே, ஆமா, மிலேச்சா ஒரு குயின். அந்த குயினுக்கு பிறந்தது யாருன்னா காளியவனா. அதே மாதிரி இருக்கா? ஓகேவா? புரிஞ்சிச்சு? there is no science இது ஆக்சுவலா. இதுல ஃபிளா வரதுக்கு தவறே கிடையாது, சான்ஸே கிடையாது. அதனால எப்படி கர்கமுனிக்கு அந்த மாதிரி பையன் பிறந்தான்னா, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அசோசியேஷன். ஒரு யமுனா குயினோட அசோசியேட் பண்ணி he got a birth like that. ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? ஓகே, கதையில போலாமா? பத்திரா போலாமா? முச்சுகுந்தா பார்த்து சொன்ன உடனே பரீட்சித் மகாராஜ் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்ப முச்சுகுந்தா கிங்க பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே சொல்றாரு, இந்த முச்சுகுந்தா வந்து இக்ஷ்வாகு பரம்பரையில வராரு. அவருடைய இது அப்பா வந்து மந்தாத்தா பெரிய கிங், அவரும் பயங்கர பெரிய கிங்கு. அவருடைய தாத்தா வந்து யுவனேஷா, அவரும் பெரிய கிங்கு. இந்த மாதிரி அவங்க பெரிய ஒரு இதெல்லாம் இருந்தாங்க. யுவனேஷா, யுவனாஷா. ஓகே, ஆமா, யுவனாஸ்வா. இந்த மாதிரி இவர் பரம்பரையில வரவரவர். இவர் வந்து என்னன்னா, ஒரு விட்டம் டெமிகாட்ஸுக்கும் டிமாட்ஸுக்கும் பெரிய சண்டை நடந்தது. அப்ப வந்து இந்த முச்சுகுந்தா கிங்க வந்து டெமிகாட்ஸ் இந்திரன் வந்து கூப்பிடுறாரு. இந்திரன் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு நாங்க பெரிய சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம், நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்போம்? போய் நம்ம யாரு வலிமையா இருக்கவங்களோ அவங்களால போய் ஹெல்ப் கேட்போம். கரெக்டா? நம்மளோட வலிமையா இருக்கவங்க கேட்போம். கரெக்டா? நம்மளோட சொங்கியில போய் கேட்போம், கொஞ்சம் ஹெல்ப் நம்மளோட வலிமையா இருக்கவங்க போய் ஹெல்ப் கேட்போம். அப்போ வந்து முச்சுக்குந்தா வந்து அவ்வளவு வலிமையா இருந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல இருக்கும்போது அவங்க டெமிகாட்ஸே வந்து ஹெல்ப் கேட்கறாங்க, வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. இந்த முச்சுக்குந்தாவும் போறாரு. போய் என்ன பண்றாரு, டெமிகாட்ஸ் சார்பா சண்டை போறாரு, பயங்கரமா சண்டை போடுறாரு. அப்ப வந்து படை தளபதி யாருன்னா, அந்த டெமிகாட்ஸ் படை தளபதி யாருன்னா கார்த்திகேயன். கார்த்திகேயன் யாரு? முருக கடவுள். ஓகே, ஓம் சரவணபவா. சோ அந்த கடவுள் என்ன பண்றாரு, அவர் தலைமையில சண்டை நடக்குது. நடந்தா பயங்கரமா சண்டை போறாரு முச்சுக்குந்தா கிங். டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் அழிச்சிடறாரு. பயங்கரம் 3 நாள் சண்டை நடக்குது. அந்த தேவர்களுடைய ஒரு நாள், மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு நாள்? 6 months 1 day, 6 months 1 night. அப்ப 1 full day 1 year. ஆமா. சோ இந்த மாதிரி பல நாட்கள் அங்க சண்டை நடக்கும் போது ஆமா
24 hours நம்மளோட அவங்களோட 24 hours நமக்கு 1 year 365 days போயிடும். அக்ஷயா மாதிரி क्वेश्चन இருக்கா பாத்துக்கோ. I did not understand போட்டா திருப்பியும் என்னது I did not understand போட்டிருக்காங்க. எது புரியலையா? அந்த கேள்வி புரியலையாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா அதுதான் புரியல. சரி கடைசியில் கிளாரிஃபை பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து 1 day வந்து உங்களுக்கு 1 year இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் சண்டை நடக்குது. அப்போ வந்து தூங்காம சண்டை போட்டே இருக்கிறாரு இவரு முச்சுக்குந்தா கிங்கு. ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறாங்க. ஓகே. அப்போ வந்து இந்த கார்த்திகை கடவுள் கேட்கிறாரு, நீங்க எங்களுக்காக ரொம்ப நீங்க வந்து உழைச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப நாள் வந்து டிமாண்ட்ஸோட சண்டை போட்டிருக்கீங்க, உங்களுக்கு எந்த வர வேணாலும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. யார் கேக்குறா? கார்த்திகேயன். யார கேட்கிறா? கார்த்திகேயன் வந்து முச்சுக்குந்தா ஆமா. கேக்குறா. கேட்ட உடனே முச்சுக்குந்தா சொல்றாரு, எனக்கு வந்து டிவோஷனல் ஒரு வர வேணும். என்ன வர வேணும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ். அது முச்சுக்குந்தா தெரியும், கார்த்திகேயன் கொடுக்க முடியாது தெரியும். எனக்கு கார்த்திகேயன் என்ன கேட்பாரு? நான் வந்து அந்த இது செய்யும் போது நான் யாராவது என்ன எழுப்பினாங்கன்னா கிடையாது, அது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் அது கிடையாது. லிபரேஷன் வேணும்னு கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? லிபரேஷன், முக்தி. லிபரேஷன் கொடுக்க முடியுமா கார்த்திகேயனால? முடியாது. கார்த்திகேயன் சொல்றாரு, லிபரேஷன் என்னால கொடுக்க முடியாது. லிபரேஷன் கேன் பி given only by one person. விஷ்ணு கிருஷ்ணா மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். லிபரேஷன் தவிர உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு அப்படின்றாரு. அப்ப சொல்றாரு, சரி ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன், நான் போய் நேர இடத்துக்கு போனா தூங்க தான் செய்வேன், நான் நல்லா தூங்குறேன், இனி யாராவது எழுப்பிச்சாங்கன்னா, கஷ்டப்பட்டு என்னை எழுப்பி விட்டாங்கன்னா, எனக்கு இஷ்டம் இல்லாம எழுப்பி விட்டாங்கன்னா அவங்கள நான் பார்த்த உடனே அவங்க எரிஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். கார்த்திகேயன் ஓகே சொல்லிடுவார். யாரு கொடுத்துருக்கா வரோம்? முருக கடவுள் வந்து முச்சுக்குந்தாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்த உடனே நேரம் இங்க வந்துடுறாரு. இங்க வந்து பாக்குறாரு, இடத்துக்கு வந்து பாக்குறாரு. எங்க நம்ம கிங்டம் பாக்குறாரு, யாருமே இல்ல. எங்க நம்ம ஒய்ஃப் பாக்குறாரு, ஒய்ஃபையும் காணும். குழந்தைங்க எங்க பாக்குறாரு, குழந்தைகளையும் காணும், பேர குழந்தைகளையும் காணும், யாருமே இல்ல. ஏன்னா இங்க ஒரு நாள், அங்க எவ்வளவு நாள்? தேவலோகத்துல ஒரு நாள், எவ்வளவு நாள்? பூமியில எவ்வளவு நாள் இருந்தாரு? தேவலோகத்துல ரொம்ப வருஷமா சண்டை போட்டாராம். அப்ப அவர் கீழே வந்து பார்க்கும்போது யாரும் இருப்பாங்களா? ஆமா, யாருமே இல்ல கீழே. அப்ப அவர் பாக்குறாரு, அடடா நம்மளுடைய குழந்தைங்க, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போச்சு, ஒரே இதுல எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு, நம்ம இப்ப தனியா இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்றது, இனிமே ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல குகையா பாக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு பெரிய குகைக்கு போறாரு. அந்த குகைக்குள்ள போய் படுத்து தூங்குறாரு. இனிமே நமக்கு யாருமே கிடையாது, நிம்மதியா தூங்குவா செய்யலான்ட்டு போர்வை நல்லா போத்தி தூங்குறாரு. அவன் உடனே கிக் பண்ணல, ரொம்ப நாளா தூங்கிட்டு இருக்காரு அவரு. அப்ப காளியவன் உள்ள வந்து அவனை கிக் பண்ணிட்டான். இது கிருஷ்ணாவோட பிளான். கரெக்ட். ஆமா. சோ இந்த மாதிரி நடந்த உடனே, இத காளியவன் அழிஞ்ச உடனே நேர கிருஷ்ணர் வந்து முன்னால வராரு, முச்சுக்குந்தா முன்னால. முச்சுக்குந்தா பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சார், இது வந்து சாதாரணமான பர்சன் கிடையாது, he is a supreme person, supreme personality of God, கிருஷ்ணா, விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சார். இருந்தாலும் என்ன சொல்றாரு அவரு, உங்களை பார்த்தா ரொம்ப அற்புதமான தோற்றமா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு உங்களை பாக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னைய முதல்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. வந்து முன்னாள் வந்த உடனே கேட்கிறாரு, தன்னைய முதல்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு கேட்கிறாரு, என் பேர் முச்சுக்குந்தா, எங்க அப்பா பேர் மாந்தாத்தா, எங்க தாத்தா பேர் சோ, நான் இக்ஷ்வாகு பரம்பரையில வர்றேன், இதுதான் என்னுடைய கதை அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லா கதையை சொல்லிட்டு, இப்ப நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க. அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம போனோட நீ யாரு, உனக்கு என்ன அப்படி கேட்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்ம நம்மளை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு பணிவா அப்புறம் நீங்க யாருன்னு கேட்கணும். தட் இஸ் வாட் வி ஹேவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் முச்சுக்குந்தா. ஸோ முச்சுக்குந்தா கேட்ட உடனே கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, என்னுடைய பிறப்பு ஆக்டிவிட்டிஸை பத்தி யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, என்னுடைய குளோரிபிகேஷன்ஸை வந்து இந்த அனந்த சேஷா வந்து அன்லிமிட்டட் மவுத், எண்ண முடியாத வாய்கள் மூலமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, என்ன எண்ணில் அடங்காத நாட்களா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, இன்னும் அவர் சொல்லி முடிக்கல, அவ்வளோ என்னுடைய பேர்களும் குளோரிபிகேஷன் இருக்கு, நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் என்னை பத்தி அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லிடனே சரி ஓகே சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அப்புறம் உனக்கு தெரியும் நான் வந்து கம்சனை கொண்டேன், இந்த கம்சன் வந்து ப்ரீவியஸ் பர்த்ல வந்து காலநேமியா இருந்தான்,
பிரலம்பாசுரம் மிகப்பெரிய டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் இந்த உலகத்துல கொடுறதுக்காக இங்க வந்திருக்கிறேன். பக்தர்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இங்க வந்திருக்கிறேன். பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதா தர்ம சம்ஸ்தாவனாத்னாய சம்பவாமி யுகே. இதுதான் என்னுடைய இந்த வருகை காரணம். ஆமா, சொன்ன உடனே அப்படி முச்சுக்குந்தாங்க ரொம்ப புல்லரிக்கும். அப்படி அதே பகவானை பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், நமஸ்காரம் பண்ணுவான், விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றான். அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்லாரு, உனக்கு என்ன வர வேணாலும் கேளுன்றாரு. எந்த வரம் வேணாலும் கேளு அப்படின்றாரு. நம்ம என்ன கேட்போம், வரிசையா வரலாமா? லிபரேஷன். ஓகே, அப்புறம் லிபரேஷன், டிவோர்ஸ் சர்வீஸ். பக்தியா லிபரேஷன் ரெண்டு வேற வேற. லிபரேஷன் வேற, பக்தி வேற. ஓகே, டிவோர்ஸல் சர்வீஸ்க்கு லிபரேஷன் என்ன டிஃபரன்ஸ்? லிபரேஷன் என்னன்னா, இப்ப நீ முதல்ல ஹோட்டல்லே சாப்பிட்டு இருந்தியா, இப்ப பிரசாதம் மாத்திரம் சாப்பிடறதுனால உனக்கு என்ன லிபரேஷன் கிடைச்சிருச்சு? ஹோட்டல் சாப்பாட்டுல இருந்து லிபரேஷன் கிடைச்சதா இல்லையா? சினிமா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம், காஃபி டீ குடிச்சிட்டே இருந்தோம். இப்ப கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்ததுல இருந்து எந்த லிபரேஷன் கிடைச்சது? காஃபி டீல இருந்து லிபரேஷன் கிடைச்சிச்சா? திஸ் இஸ் கால்ட் லிபரேஷன். லிபரேஷன் ஃப்ரம் திஸ் பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம். அவ்வளவுதான் லிபரேஷன். அதுதான் பக்திங்கிறது ஹையஸ்ட். பக்தி சேவை பண்றவனுக்கு இந்த லிபரேஷன் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அதை தட்டிக்கிட்டே நிக்குமோ, நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு. புரியுதா? So we don't need to go after liberation. We have to only ask for the devotional service. Bhakti not topmost. Liberation is nothing. Dharma, artha, kama, moksha. பக்தி நம்பிக்கா இது இவங்க கல்பனா மீன்ஸ் இவன் ஸ்டேஜஸ் வந்து லிபரேஷன். பரவாயில்ல. ஸோ தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா, இது நாளில் வந்து மோக்ஷா வந்து லிபரேஷன் லாஸ்டா வருது. இந்த லிபரேஷன் இஸ் நாட் அல்டிமேட். எப்படி வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து சொர்க்கலோகம் தான் அல்டிமேட் சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இந்த சொர்க்கலோகம் இஸ் நாட் அல்டிமேட். அதே மாதிரி லிபரேஷன் இஸ் நாட் அல்டிமேட். ஆஃப்டர் லிபரேஷன் பக்தி. ஸோ பக்தி சேவை யார் பண்றாங்களோ, பக்தி வேணும்னு கேட்கிறாங்களோ, தே ஆர் த ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். பக்தி வந்தா கிருஷ்ணரே வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு நண்பனா மாறிடுறாரு. கரெக்டா? அர்ஜுனன் கீழே கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு, சேரோட்டியே வர்றாரு. கரெக்டா இல்லையா? குந்தி மகாராணிக்கு என்னென்ன சேவைகள் பண்ணுமோ அதை பண்ணாரு கிருஷ்ணர். லிபரேஷனுக்கும் பக்திக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களா, இப்ப நிறைய டீ காஃபி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க, பக்தி சேவைக்கு வந்தாலே அது போதும்ட்டு. அது வந்து இப்ப அதுவே நான் ஹேபிட் ஆச்சுன்னா அவங்களால பக்தியே பண்ண முடியாது. ஆமா, ஹேபிட் டை இஸ் வெரி ஹார்ட். ஹேபிட் டை இஸ் வெரி ஹார்ட். அப்படின்னா லிபரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வேணும். இல்ல அது எப்படி கிடையாது. யார் ஒருத்தர் பக்தி சேவையை ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா லிபரேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். இப்ப வந்து நீ சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிற, சிகரெட்டை குடிக்கிறத விடு, காப்பி டீ குடிக்கிறத விடு, எல்லாத்தையும் விடு, அப்பதான் நீ பக்தி வர முடியும். அப்படி கிடையாது. நீ சாண்ட் பண்ண ஆரம்பி, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ராம. முதல் மாசம் காப்பி டீயை விட்டுட்டான், 2வது மாசம் சிகரெட்டை விட்டுட்டான், 3ஆம் மாசம் இன்னொரு ஹேபிட் விட்டான். இப்படி வரிசையா விட்டுட்டே வருவான். புரியுதா? லிபரேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். பக்தி சேவை தான் அல்டிமேட். கடைசியில பக்தி சேவையிலே நிலைச்சிருவான். பக்தி சேவை விட மாட்டான். ஓகே, சோ பக்தி சேவை மூலமா பக்தி சேவை கிடைக்கும். சோ இப்ப இவர் வரம் கேட்க சொல்றாரு. இந்த முச்சுக்குந்தா என்ன கேட்கிறாரு? முச்சுக்குந்தா அதான் கேட்கிறாரு, எனக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய கிங்டம்லாம் இருந்தது, ஆனா நான் வந்து உன்னுடைய கருணையினால இப்போ ஒரு சன்னியாசி ஆகிட்டேன். மேல போயிட்டு கீழே வந்து பாக்குறேன், என் குழந்தைங்க இல்ல, குயின் இல்ல, கிங்டம் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. என்கிட்ட எல்லாமே இருந்து எல்லாத்தையும் நீ பிடிக்கிட்ட. கிருஷ்ணருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அவனை பிச்சைக்காரனா மாத்திடுவாரு. அவன் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பிடிக்கிடுவாரு. எல்லாத்தையும் பிடிக்கினா கடைசியில என்ன ஆகும்? கடைசியில அவன் கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு அல்டிமேட் சொல்லி வந்துடுவானா இல்லையா? He will be fully dependent on Krishna. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் கொண்டுருவார். ஓகே, இப்ப இந்த முச்சுக்குந்தாவுக்கு வந்து ஏதாவது இருக்கா இந்த உலகத்துல? ஒண்ணுமே கிடையாது. Now he is fully free to worship Krishna. உடனே அவன் என்ன பண்றான்? எனக்கு கிருஷ்ணன் மாத்திரம் தான் வேணும்னு சொல்லி கிருஷ்ணன்ட்ட worship பண்றான். ஓகே, அந்த வரத்தை கேட்கிறான். பூமியில நிறைய பேர் இருக்காங்க. வேற யாரும் வந்திருப்பாங்க. எதுவுமே இருக்காது.
திடீர்னு உங்க தாத்தாக்கு தாத்தா இங்க வந்துட்டார், திரும்பி வரான்னு வச்சுப்போம். யாராவது தெரியுமா அவருக்கு? சந்தோஷ் அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. அவருக்கு எல்லாருமே புதுசா தான் இருக்கும், கரெக்டா இல்லையா? அவர் ஹைட் வேற மாதிரி இருக்கும், இங்க இருக்கவங்க வேற மாதிரி இருப்பாங்க. ஏய் அவனும் ஒருத்தன் வந்துட்டாயான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் he is a different person now. ஏன்னா அந்த இது மாற மாற ஒரு இது மாற மாற பர்சன்ஸோட ஹைட் எல்லாமே மாறிடும். இப்போ கலியுகத்துல நம்ம இருக்கிறதே இன்னும் போக 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 எது குறைஞ்சிட்டே வரும்ல. இப்ப ஹைட்ல இருந்து இப்ப தஞ்சாவூர்ல வந்து அந்த கோயில் பாத்தீங்களா? அந்த கோயில்ல வந்து கல் எங்க வச்சிருக்கான்? கோபுரத்துல உச்சியில வச்சிருக்கான் கல்ல. அந்த மாதிரி கல்லை தூக்குறதுக்கு எவ்வளவு பலசாலியா இருந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம். யானை வச்சு தூக்கினாலுமே அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றதுக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கும். அவரோட ஸ்வாட எடுக்க சொல்லுங்க, அதோட கத்தியை தூக்க சொல்லுங்க. அந்த கிங்கோட அவரோட ராஜராஜ சோழனோட ஸ்வாட் இன்னும் இருக்குல்ல, அங்க எடுக்க முடியுமா நம்மளால? சிங்கிள் பர்சன் நம்ம எடுக்க முடியுமா? நம்ம ஒரு 2-3 பேர். அப்ப நமக்கு இப்ப தெரிஞ்ச ஒரு 1000 வருஷத்துக்குள்ளே இவ்வளவு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்ப ரொம்ப நாள் முன்னால ஒருத்தர் வந்து he will a different person, புரியுதா? அவருக்கு வந்து நம்மளுடைய லைஃப வந்து ஒத்து வராது. ஓகே, சோ நான் முச்சுக்குந்தா என்ன சொல்றாரு? என்னோட லைஃப் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, என்னை எல்லாம் இருந்துமே என்னை எல்லாத்தையும் பிடிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இப்ப கம்ப்ளீட்டா டிபெண்ட் ஆயிட்டேன், என்னை வந்து உங்க சேவையில ஈடுபடுத்துங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. உடனே கிருஷ்ணா வந்து இஸ் பிகம் வெரி ஹாப்பி. கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு? இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் வந்து ஒன்டேன்னு வந்தது வந்து நீ வந்து ஒரு தூய பக்தனா மாறிட்ட அப்படிங்கிறத குறிக்குது. அதனால உனக்கு வந்து நான் வந்து நீ கேட்கறத கொடுக்குறேன். நீ அடுத்த பறவையில என்னைய பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே இருப்ப, ஆனா இந்த பறவையில நீ வந்து பக்தி சேவை பண்ணணும். ஏன்னா நீ கிங்கா இருக்கும் போது எவ்வளவு அனிமல்ஸை ஸ்லாட்டர் பண்ண, ஹண்டிங் போன இல்ல, காட்டுக்கு ஹண்டிங் போனியா இல்லையா? அப்ப அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொண்டே இல்ல, பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ்க்காக அனிமல்ஸை கொண்டே இல்ல. அந்த பாவங்கள்லாம் பண்ணதுனால இந்த பிறவியில நீ பக்தி சேவை பண்ணிட்டே இரு. இந்த உடலை விட்ட பிறகு அடுத்த உடல் வரும் இல்லையா? அப்ப நீ ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வைஷ்ணவா வருவ. உங்க அம்மா அப்பா வந்து வைஷ்ணவா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து நீ வந்து ஃபுல்லா பக்தி சேவை தான் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லி வர முடிப்பாரு. புரிஞ்சுதா? அதனால நம்ம பண்ண பாவம் வந்து போகாது. முச்சுக்குந்தா வந்து இவ்வளவு பெரிய கிங்கா இருந்து அவன் டெமிகாட்ஸியா ஹெல்ப் பண்ண போனாலும் அவன் என்ன பாவம் பண்ணா? ஹண்ட் பண்ணான்ல கிங்னா he has to do that. அதனால அந்த சத்ரியா வந்து நான் சத்ரியா தான், ஐ வில் கில் ஆல் தி அனிமல்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. சத்ரியா he will derive that sin. அந்த சின்னுக்கு நீ அனுபவிக்கணும். அதை அனுபவிக்கிறது பதிலா என்ன பண்ண பக்தி சேவை பண்ணீங்கன்னா அந்த பாவம் எல்லாம் நல்லிப்பே ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப சத்ரியானா அவங்களோட இது ஒர்க்கே அந்த மாதிரி தானே இருக்கும், அதுக்கு சீன்ஸ் இருக்கா? அப்ப என்ன பண்ணா அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணன் நினைச்சிட்டே பண்ணணும். கிருஷ்ணன் நினைக்கல இல்ல, மந்தாக்கா இஸ் வெரி பவர்ஃபுல், இட் வாஸ் வெரி என்ன சொல்ற ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு. ஆனா கிருஷ்ணன் நினைச்சாதான் அது கரெக்டா இருக்கும். இப்ப நிறைய பேர் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா இருக்காங்க, குழந்தைக்கெல்லாம் உழைக்கிறேன், மனைவிக்காக உழைக்கிறேன், குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறேன்னா தே நாட் புட் கிருஷ்ணா இன் சென்டர். அப்ப அது பாவம் தான். அது இதே முச்சுக்குந்தா கிங் இஸ் ஃபுல்லி கிருஷ்ணா கான்சியஸ், பரிஷித் மகாராஜ் மாதிரி இருந்தானா there is no sin. ஓகே, அர்ஜுனா, பிரஹ்லாத் மகாராஜ் இந்த மாதிரி இருந்தா there is no sin. ஓகே, முடிச்சுக்கலாமா? கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? இப்ப இல்லைன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட். மயா லக்ஷ்யன பகதி சூயதேஷு சராச்சரம் ஹேத்னாயன கௌந்தேயா ஜெகத்பி பரிவர்த்ததே அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா? சோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம அந்த பக்தி சேவை நிலைபெற்றோம்னா ஃபால் டவுன் வராது. ஓகே, இப்ப இந்த கர்கமணி இதுக்கு புரியலன்னு சொன்னாங்கல்ல அக்ஷய மாதாஜி, யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சது கர்கமணி விளக்கம்? கரெக்டா ஒன் லைன்ல சொல்லணும், சும்மா சேர்ந்து சொல்லக்கூடாது. கர்கமணி கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து ஒரு பிராமண பிரீஸ்டா இருக்கிறாரு, அவர் ஏன் இந்த மாதிரி ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு நினைச்சாரு? இதுதான் அக்ஷய மாதாஜி கொஸ்டின். இதுக்கு ஆன்சர் ஒன் லைன்ல சொல்லணும். ஷீனி சபஸ்ட். ஓகே, நல்லா கத்தி சொல்லணும் கேக்குற மாதிரி. பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்காக அப்படி பண்ணது, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணாவோட ஆக்ஷன் எல்லாமே இன்கன்சீவபிள் சாங்ஷன். கிருஷ்ணாவோட சாங்ஷன்னால கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பண்றாருன்னா இட்ஸ் a drama வந்து பண்றாரு. ஓகே, கிருஷ்ணா வரும்போது அவர் பண்ற ஆக்டிவிட்டில வந்து there are so many characters. கர்கமுனி is one character. ஓகே, அவரை இன்வால்வ் பண்ணி இந்த யது டைனஸ்டி வரணும், காளையவனா வரணும்ன்றது அவருடைய ஏற்பாடு. அதுல வந்து கர்கமுனி இஸ் a instrument. சோ நம்ம கர்கமுனி வந்து இப்படி இருக்காருன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட குறை நடந்ததுல வேஸ்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது இஸ் சாங்ஷன் பை கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இது பண்ணதுனால கர்கமுனி இஸ் லெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா காசினி பாயிண்ட் சொன்னாங்களா ஆசி மாதாஜி,
அவங்க என்ன சொன்னாங்க, கர்கமுனி கிருஷ்ணருக்கே பேர் வச்சாரு, அவர் எப்படி இப்படி ஆக்ட் பண்ண முடியும்? கரெக்டா இல்லையா? பரீட்சித் மகாராஜனாலதான் பாகவதம் வந்தது. பரீட்சித் மகாராஜா எப்படி பாம்பை தூக்கி போட முடியும்? சோ இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இட்ஸ் a contradictory activities because it is sanctioned by Krishna. பரீட்சித் மகாராஜ் has to act like this. That is why it has been like that. See my question. கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா மாதாஜி? திருப்பி இன்னும் கேளுங்க. வேற கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இவன் சுசித்ரா இவன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். சி மை கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின்? அச்சுவா பிரபுஜி டஸ் பக்தா வில் பி தென் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் மோட். இது வந்து நம்ம தேஜஸ் கேட்டிருக்கிறாரு. பக்தா இஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மோட். ஆமா, பக்தர்கள் வந்து எப்பயுமே ஆன்மீக தளத்துல இருப்பாங்க, அதுல டவுட்டே கிடையாது. ஆனா நம்ம முதல்ல யோசிக்கிறோம், நம்ம பக்தர்கள் நிலைக்கு வந்துட்டோமான்னு யோசிக்கிறோம். கரெக்டா இல்லையா? கவனிச்சிங்களா இல்லையா? கவனிக்கல. பக்தர்கள் டான்ஸ் மோட் தான். நம்ம பக்தர்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோமா? நம்ம still we have not become bhaktas. We are still in the bodily platform, practicing devotees. புரியுதா? அது மனசு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பக்த பிரணேசரி கிருஷ்ணா சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரையும் போய் சண்டைக்கு வாடாடி பொலிட்டிஷியன் வா, சண்டைக்கு வா சொல்லக்கூடாது. கிருஷ்ணா டோல்ட் ஐ வில் நாட் பி டை. ஓகே, கிருஷ்ணா நீ எப்படினாலும் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லிக்கிறாரு, யாரா இருந்தாலும் கிட்ட மோதுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, பிகாஸ் டிவோட்டிஸ் வந்து கிருஷ்ணா ப்ரொடெக்ட் பண்றேன்னு சொன்ன உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்லல. நம்ம உடனே என்ன அசியம் பண்ணிக்கிறோம்னா, ஒரு ரவுண்டு ஹரிகிருஷ்ணா சொல்ல உடனே நம்ம பக்தனாயிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். பக்தர்கள் வந்து எப்பயும் பக்தர்கள் நினைக்கவே மாட்டாங்க, தான் ஒரு பக்தன் நினைக்கவே மாட்டான். ஓகே சார், ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உன்னதமான பொசிஷன் பக்தர்கள்ங்கிறது. அதுக்கு வரதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஓகே, அதனால வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா இட் மே டேக் சம் டைம் ஆர் சம் பர்சன்ஸ் இட் மே டேக் ஒன்லி ஒன் மூமெண்ட். அந்த சரண்டரிங் நேச்சர் யாருக்கு இருக்கோ இமீடியட்டா அவங்க கிருஷ்ணன் வந்துடலாம். ஆனா பக்தர்கள் எப்பயுமே டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நேச்சர்லாம் இருக்காங்க. சரி, சுசித்ரா மாதாஜி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. கிரிஜா இவ வாச்சியா திருப்பி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. சுசித்ரா மாதாஜி, லிபரேஷன் மீன்ஸ் கமிங் அவுட் ஆஃப் த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத் அப்படின்னா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஆமா, சாரி ஐ குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி சொல்றாங்க. ஆமா, லிபரேஷன்னா மொத்தம் வந்து 5 விதமான லிபரேஷன் இருக்கு. ஓகே, இந்த 5 விதமான லிபரேஷன்ல வந்து 5வது கேட்டகரி லீஸ்ட் கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா, அதுதான் வந்து இம்பர்சனல் ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த ஒளி வட்டத்துல கலக்கிறது சொல்லுவாங்க. ஓகே, சாயுஜ்ய புத்தி. ஆமா, அதுதான் அந்த முக்தி. மத்த 4 விதமான லிபரேஷன் இருக்குல்ல, அது வைகுண்ட பிளானட்ல இருக்கும். பக்த சைக்கிள் இருந்து வெளியே வரதான் லிபரேஷன். ஆனா அது முக்கியம் இல்ல, பக்தர்களுக்கு வந்து பக்தி தான் முக்கியம். மோக்ஷா இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். சாயுஜ முக்திங்கிறது லிபரேஷன்ல ஒரு இது வகை. அது வந்து அந்த பிரம்மஜோதியில கலக்கிறது, உருவம் இல்லைன்னு சொல்லலாம். அது தவிர 4 லிபரேஷன் இருக்கு. வைஷ்ணவர்கள் வந்து 4 லிபரேஷன் தான் சொல்லுவாங்க. வைகுண்டம் போறாங்க இல்லையா, அது சொல்லுவாங்க. ஆனா பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பிராக்டிஸ் பண்றவங்க இந்த லிபரேஷனை பத்தி ஒரி பண்ணவே மாட்டாங்க. they only worry about the service. சர்வீஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கணும், சர்வீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் தான் சொல்லுவாங்க. சொர்க்கமோ நரகமோ எங்க போனாலும் சர்வீஸ் பண்ணணும், சேவை பண்ணணுங்கிறது தான் பக்தருடைய நோக்கம். ஓகே, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த क्वेश्चन அதேதான் கேட்டிருக்கா. பட் how can we say that Kalyavana is demon? He is also like that by the sanction of Krishna. No, Kalyavana is a demon only because he is a son of Yavana queen. அதனால he is demon. ஓகே, அப்பா அம்மா 2 பேருமே நல்ல பக்தர்களா இருந்தா பையனுக்கு அந்த கேரக்டர் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, யாரா ஒருத்தர் வந்து டிமானா இருந்தா அந்த நேச்சர் வந்து கம் டு தி சன் ஆல்சோ. ஆக்சுவலி பாய் போது மதரோட நேச்சர் நிறைய வரும் இல்லையா, அதனால she is a demon, so he also become a demon. பிரபுஜி, எனக்கு ஒரு டவுட். இந்த கிளாஸ்ல இருந்து சொல்லு பரவாயில்ல. அந்த கிங் முச்சுந்தா வந்து அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் நிறைய பாவம் பண்ணாங்க. ஆமா, அவங்களுக்கு வந்து நீ சஃபர் பண்ணாத, நீ வந்து பக்தி சேவை பண்ணு கிருஷ்ணா இந்த பறவையில. ஆனா வந்து கிங் நிருகாக்கு மட்டும் வந்து சஃபர் பண்ணு, அந்த பக்தி சேவை பண்ணுப்ப அப்பதான் பாவம் போகும்னு ஆப்ஷனே கொடுக்கல. இல்ல, நிருகா வந்து கிருஷ்ணர் டச் பண்ண உடனே இதாயிடுச்சு. கிருஷ்ணர் எப்ப வந்து அந்த நிருகா கிங்க வந்து பள்ளியை தொட்டாரோ அப்பவே லிபரேட் ஆயிட்டானே. கரெக்டா இல்லையா? கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே இஸ் லிபரேட்டட்னா ஃப்ரம் தட் பொசிஷன் பள்ளியில இருந்து வெளியே வந்துட்டான் நிருகா கிங்க. அதுக்கு முன்னால அவன் ஏதோ தப்பு பண்ணான், அதனால அவனுக்கு பள்ளியா சாபம் கொடுத்து. யாரை கொடுத்தாங்க சாபம்? ஒரு பிராமணா வந்து யாரோ சபிச்சுட்டாங்க இல்லையா.
அப்ப வந்து பிகம் லிசார்ட், பள்ளி ஆயிட்டான். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து விமோசனம் கொடுத்தார். ஓகே, ஆனா இந்த கேஸ்ல என்னன்னா முச்சுகுந்தா வந்து எஸ் டன் லாட் ஆஃப் சின் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கில்லிங் அனிமல்ஸ். சத்ரியாவோட டியூட்டியில வந்து ஹண்ட் பண்ணி தான் அவன் கில் பண்ணுறது எப்படின்னு கற்றுக்கணும். வேகமாக போகிற சிங்கத்தோட சண்டை போட்டு அதை கொல்லணும். ஏன்னா எதிரிகள் வந்து சிங்கம் மாதிரி தான் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களை கொல்றதுக்காக அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து அதை பண்ணுறான். அதுவுமே பாவம் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணா சொல்றாரு. ரொம்ப பாவம். ஆனா அது பொலிட்டிக்கல் டிசிஷன், அந்த தர்மத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது தட் இஸ் நாட் சின். ஒரு சோல்ஜர் போறான், இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் சண்டை. அந்த சண்டையில சோல்ஜர் ஒரு 4 பேர் 100 பேர் கொல்றான். அவனுக்கு கவர்மெண்ட் தூக்கில போடுவாங்களா, அவார்டு கொடுப்பாங்களா? கிராமத்துக்கு வரான் அவார்டு வாங்கிட்டு, அங்க ஒரு ஆளை கொல்றான். இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? பனிஷ்மெண்ட். கரெக்டா இல்லையா? there's a difference. On behalf of government you do something, you are awarded. You are doing on your own person. அப்ப பண்ணும்போது தனக்காக பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு? தண்டனை வந்துருச்சு. கரெக்டா? அந்த மாதிரி தான் when he kills on to protect his citizens, that is not sin. He wants to protect his citizens. That is the duty of Kshatriya. ஆனா அந்த அனிமல்ஸ் எதுவுமே பண்ணாத அனிமல்ஸை ஹண்ட் பண்றேன் இல்லையா, தட் இஸ் சின்னு கிருஷ்ணா சொல்றாரு. அந்த பாவம் பண்ணதுனால நீ வந்து பக்தி சேவை பண்ணினா அந்த பாவம்லாம் போயிடும், இந்த ரியாக்ஷன் போயிடும். ஸோ பக்தி சேவையில மாத்திரம் தான் நம்ம போகுங்கள்ல புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா? குறுக்கு வழியை பார்க்கக்கூடாது. என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த பக்தி சேவை பண்ணோம்னா நம்ம பாவங்கள்லாம் கழிஞ்சிடும். ஸோ வி டு டிவோஷனல் சர்வீஸ். யார் கேட்ட क्वेश्चन புரிஞ்சிச்சல? Tejas, yes, Prabhuji, my doubt is clear. Okay, Hare Krishna. Mataji, okay, thank you. Okay, Hare Krishna. Then the point போட்டுருக்கா, அது Sweta Mataji, one more question கேட்டா. One more question. Though we are reading books, chanting Maha Mantra, still we did not get the peace, means that then it means we have done more sin or many fault in devotional service. Please clarify. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஒருத்தன் படிக்கிறான், கிளாஸ்க்குள்ள என்டர் ஆகிறான். ஏபிசிடி எப்படி இருக்கும்? ஈஸியாக இருக்குமா கஷ்டமா இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் கஷ்டமா இருக்குல்ல, கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்க போறோம். அப்போ ஏபிசிடி எப்படி இருக்கும்? அப்போ அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும்? செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஈஸியா இருக்குமா? செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், ஏபிசி ஈஸியா இருக்கும். அது முடிஞ்சிருச்சு, அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் போறோம். இப்போ என்ன ஆச்சு? அந்த படிப்பு எப்படி இருக்கும்? அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க போகும்போது எப்படி இருக்கும்? செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கஷ்டமா இருக்குமா ஈஸியா இருக்கும்? அப்புறம் லீவ் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்குமா இல்லையா? இப்படி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது கஷ்டமா தான் இருக்கும். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கும் போது எப்படி இருக்கும்? அது ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த லைஃபும். முதல்ல கிருஷ்ண கான்சியஸ் வர முன்னால நிறைய துன்பங்கள் வரும். கரெக்டா? கிருஷ்ண பிராக்டிஸ் பண்றோம், பக்தி சேவை பண்ண பண்ண நமக்கு அந்த எல்லா துன்பங்கள்லாம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அடுத்த டெஸ்ட் நமக்கு ஆரம்பிச்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நம்மளுடைய என்வரன்மெண்ட் இப்ப டிஃப்ரெண்ட். யூ ஹவ் இன்க்ரீஸ் யுவர் ரவுண்ட்ஸ். முதல்ல வந்து 2 ரவுண்ட் பண்ணீங்க, இப்ப 4 ரவுண்ட் பண்றீங்க. அதுக்கேத்தாப்படி டெஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க கிருஷ்ணன், மாயா அதுக்கேத்தாப்படி டெஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க. இன்னும் அந்த டெஸ்ட்ல நீ பாஸ் பண்ணினா 8 ரவுண்ட் பண்ணுவீங்க. அப்ப அதுக்கேத்தாப்படி கஷ்டமானதா இருக்கும். இது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, அப்ப பீஸ்ஃபுல்லி கிடையாதா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அப்படி மேல போக போக டெஸ்ட் அதிகமாகிட்டே வரும். ஓகே, 16 மாலைகள் பண்றவங்களும் அதுக்கு ஏற்ற டெஸ்ட் வரும். ஸோ டோன்ட் திங்க் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு போனா ஆங்ஸைட்டியே இல்லைன்னு கிடையாது. பௌதிக உலகம் ஃபுல்லா ஆங்ஸைட்டி தான். அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துல முன்னேறும் போதும் என்ன ஆகும்? நிறைய விதமான சோதனைகள் வந்துட்டே தான் இருக்கும். டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் நாட் அ பீஸ்லெஸ் சிச்சுவேஷன். வி ஸ்டில் அச்சீவ் பீஸ். தட் மீன்ஸ் யூ ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்மளுடைய பக்தி சேவை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணணும். கிருஷ்ணாட்டமெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரே பண்ணி நல்லா நம்ம சாண்ட் அதிகம் பண்ணணும் அர்த்தம். அப்படி அதிகம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து குறையும். இல்லைன்னா இது ரெண்டுமே இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். பக்தி சேவை அதிகம் பண்ண ப்ராப்ளம் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். புரியுதா? இப்போ திடீர்னு ப்ராப்ளம் அதிகமாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். 5th ஸ்டாண்டர்ட் போயாச்சு, அப்போ திருப்பி நம்ம அதிகம் பண்ணணும். அப்போ 14 64 பண்ணுமா? 64 168 பண்ணுமா? அப்படி அர்த்தமா? அந்த 16 நல்லா காது கொடுத்து கேட்டு பண்ணணும் பர்ஃபெக்டா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ராம. அந்த மனசு ஃபுல்லா அந்த வார்த்தைகள் இருக்கணும். அதுதான் மீனிங். முதல் வட்டம் பண்ணும்போது சும்மா 4 கிரேட் பென்சில்ஸையும்
இந்த சாண்டிங்கும் நல்லா ஃபாலோ பண்ணும். மனசு ஃபுல்லாக வேற எங்கேயோ இருந்துட்டு சாண்ட் பண்ணிப்போம் ஃபர்ஸ்ட். அது இனிஷியல் ஸ்டேஜ். ஒரு ரவுண்டு ஏதோ நீங்கள் சொன்னதுக்காக பண்ணுறேன், அதுக்கு ஒரு ரிவார்டு கிடைக்கும். அப்படியே முன்னேற நல்லா பண்ண தான் என்ன ஆகும், அந்த பீஸுங்கிறது கிடைக்கும். ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? பெரிய ரிவார்ட் கிடைக்கும். ஆமாம், அப்படிதான் நம்ம முன்னேற முடியும். ஸோ டோன்ட் திங்க் திஸ் வி ஹவ் ரெடியூஸ்டு அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க. இது அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு தயார் பண்ணுறாங்க. சரி, இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் நடுவுல வச்சு சுபா क्वेश्चन கேட்டிருக்கா, அதனால அது படிக்கிறேன். ஓகே, நீ क्वेश्चन தான் அப்ப. ஆமா. Will Krishna always forgive us if we did something but then surrender? அதாவது எப்படின்னா, நிச்சயமா கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறார். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணவர்ஜா அஹத்வம் சர்வபாவேவ்ய மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுஷஹா. எல்லா விதமான சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸையும் எடுத்துக்கிறார். ஆனா அதை பண்ணிட்டு திருப்பி போயிட்டு கூடாது கிருஷ்ணர்கிட்ட. ஓகேவா? இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, கிறிஸ்டியன்ஸ் ப்ரே பண்ணும்போது எவரி வீக் போவாங்க, முதல்லயே எல்லா பாவத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி பாவம் பண்ண இன்னைக்கு விடுவிச்சிருங்க ஜீசஸ் ப்ரே பண்றாங்களா இல்லையா? that we should not do. நாமனோ பலத்தசி பாவதி நா வித்யதே எமைஹி சுத்திஹி. அதாவது நாமத்துடைய வலிமையினால இந்த பாவத்தை பண்ணிட்டு கிருஷ்ணன் நம்மளை எப்படி மன்னிச்சிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லி போகக்கூடாது, அஃபென்ஸ் பண்ணக்கூடாது. நமக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த மாதிரி நான் மீட் ஈட்டிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம், இனி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா we should not do it. ஓகே, எந்த விதமான அட்லீஸ்ட் கிராஸ் லெவல்ல பண்ண முடியலைன்னா நிப்பாட்டிடலாம். பண்ணிட்டு திருப்பி கிருஷ்ணனை போனோம்னா கிருஷ்ணா will not forgive. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. Can the demigods only the qualities they have அப்படின்னு கேட்டிருக்கா. Can the demigods? Gods only the qualities they have அப்படின்னு question கேட்டிருக்கா. கொஸ்டின் சரியில்லைன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி தான். இல்லை, என்ன கொஸ்டின் சரியில்லை மாதாஜி, அந்த கொஸ்டின் புரியல. டெமிகாட்ஸ் ஒன்லி த குவாலிட்டிஸா, அதுனா என்ன அர்த்தம்? யார் கேட்டது? சுபா மாதாஜி. சுபா தான் கேட்டா. ஹெல்பிங். ஓகே, வேற எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இல்லையா? சரி, முடிச்சிடலாமா கிளாஸ்? ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் விட மாட்டாங்களே. சரி, ஒரு பாயிண்டா கரெக்டா? ஓகே, ஒரு ரிப்பீட்டட் பாயிண்டே சொல்லாதீங்க, வேற பாயிண்ட். ரிப்பீட்டட் பாயிண்ட்ல தைத்தியா சொல்லுங்க. ரகுராம் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். மதுகைட்ட பாரே வந்து பிரம்மனோட இருந்து வருவாங்க, அவங்க ஒரு டீமான். ஆமா, ரெண்டு பேர் அவங்களுக்கு இது பண்ண கிருஷ்ணா தான் பண்ணுவார். சந்தோஷ் ஒரு பாயிண்ட். மிலேச்சா வந்து அந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அது வந்து காலையோனா அவங்க எப்படி மிலேச்சாவோ ஆனானா இந்த குவீன் வந்து ஆமா அவங்களால இது வெரி பேட் பர்சன். ஓகே, அடுத்து ஐயப்பன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? இல்ல, சரி, ஓகே. ஆன்லைன் ஆசிரி சொல்லு. ஒரு பாயிண்ட் சொல்லு. இங்க வந்து 24 ஹவர்ஸ்னா அங்க இங்க அங்க 24 ஹவர்ஸ்னா இங்க 1 இயர். 1 இயர் கரெக்ட். ஆசிரி என்னாச்சு, ஒரு பாயிண்ட் இல்லையா? சகனா சொல்ற சகனா சொல்றேன். our body is temporary. Okay, Hare Krishna. Don't imitate the great souls authorities. We have to follow footsteps of authorities. Okay, Hare Krishna. If we want to come out of this cycle, we want to work for our soul. That is Bhakti Seva. ஆமா, கரெக்ட். That is Bhakti Seva. That is only working for Krishna. Harini? Work for our body வந்து temporary, work for our soul வந்து permanent. Okay, Hare Krishna. Online நிறைய இருக்குது. ஆனா ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க போ. But only எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் படிங்க. happiness and distress will come automatically, so we should not waste the time, we should do the service to Krishna. அச்சே பாத்து இருக்கீங்களா? ஓகே, Hare Krishna. Bhakti Seva while doing டக்குனு சொல்றதா இம்பார்ட்டன்ட். Bhakti Seva while doing so we got many liberation. We will get liberation easily. If I say this point, when you need help, Govinda, there are the 4 problems in our life: birth, death, and old age disease. Primary focus is devotional service. Secondary service on the body. Stages.
No one catch Krishna. Prahlad Maharaj is a pure devotee of Krishna. ஓகே, அடுத்தது வேற யார் இருக்குங்களா? Shubha வேற யாரும் இல்லை. வேற அவ்வளோதான். சந்தோஷ். அப்புறம் வந்து அந்த சௌஜ முக்தி சாயுஜ முக்தி. சாயுஜ முக்தி வந்து அந்த பிரம்மஜோதியில வந்து லிபரேஷன். ஆமா, லிபரேஷன் ரைட். Only Krishna can grant liberation. ஓகே, ஹரி. Tejas point. தேஜஸ் ஓகே. ராமாவோட பரம்பரை வந்து இக்ஷ்வாவிலேருந்து வருது. கரெக்ட். ஓகே, சரி முடிச்சிடலாமா? கிளாஸ் முடிச்சிக்கலாம். திருப்பி நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே மீட் பண்றோம். யாரெல்லாம் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ கட்டாயம் எழுதுங்க. இப்போ வந்து 4 எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? நேற்று 4 எக்ஸாம் முடிஞ்சது. அனுப்பிச்சிட்டு டீட்டெயில் வச்சுருக்கேன். ஸோ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஈஷோபனிஷத்துடைய 4 எக்ஸாம். இப்போ நமஸ்தே நரசிம்ம பாடலாம். அப்போ முடிச்சு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். நமஸ்தே लक्ष्मण भगवान की, नरसिंह भगवान की, भट्टबला महाराज की, इथाय गौर विमानंदे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीक मीट करना। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा।